And this is the important zone for all competitive exams. So dear aspirants, see here at preliminary level, the places of the revolt and the leader of the revolt and suppressed by the British commander-in-chief. See, first of all, the revolt is started at Meerut, but Sipais, huge number of Sipais and troops gathered at Delhi under the directions of Bahadur Shah II and his Mir Bakshi. Mir Bakshi means the commander-in-chief of Bahadur Shah. Mir Bakshi was General Bhakt Khan. General Bhakt Khan was the real founder of the 1857 revolt from Delhi. And the nominal leader of 1857 revolt was Bahadur Shah. Let us discuss the Mir Bakshi played a key role in the movement. But Bahadur Shah, by knowing the cunning nature and the imperial power of British, Bahadur Shah denied, refused, disagreed the proposal of the Sipais. And he appealed repeatedly, I am not the leader of this 1857 revolt. And leave me alone. I am a weak personality and I am confined to the four walls of this red fort. I am a hopeless, helpless leader of this Indian empire, Indian subcontinent. Now, I don't have the efficiency, the tendency, the energy and the power, the grip over India. I lost my hope. I am living alone. Kindly don't involve me and my family in this revolt. Bahadur Shah too said. And this is no way concerned with my family. He clearly had given a statement. He mentioned about the imperial power and the strength of British army and British empire. And he knows the power of British and their treatment. If an Indian ruler rejecting the policies of British and trying to start an independent rule, then British suppress him brutally. And we had several examples of my own family and my own ancestors. సొంతంగా నా యొక్క పూర్వీకులు బ్రిటిష్ వారి చేతుల్లో ఎంతో దారుణానికి గురయ్యారు అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. బట్ ది సిపాయిస్ they emerged victorious in convincing Bahadur Shah II. However, Bahadur Shah II was finally accepted. So the slogans are loudly came into light. Bahadur Shah Zindabad, Shahanshah-e Hindustan, British Murdabad, like this. Finally, the revolt was suppressed by Hudson, Major Hudson. John Nicholson was appointed by the British government or company rule to suppress the revolt at Delhi. But John Nicholson was assassinated and Hudson was appointed and placed. But Hudson successfully suppressed the revolt at Delhi. Thus, the revolt came to an end at Delhi. Finally, the Pope Bahadur Shah was captured as captive and sent to Rangoon, present Myanmar, as a captive. Bahadur Shah was imprisoned by the British officers
and the entire family, sons of Bahadur Shah, were brutally killed. After the assassination, mass assassination of Bahadur Shah's family, both wife and husbands were sent to Rangoon as captives. Finally, the poor Bahadur Shah lost his life in the year 1862 at Rangoon itself. బహదూర్ షా చివరికి 1862లో తమ యొక్క ప్రాణాన్ని కోల్పోతున్నాడు. రంగూన్ జైల్లోనే కోల్పోయాడు. బహదూర్ షాస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ బహదూర్ షా వాజ్ హిస్ వైఫ్ Zinat Mahal. Zinat Mahal always trying to pass the information to the British higher officials. And what his husband is going to do, and the plan of action and strategy was disclosed by Zinat Mahal. And this is the major problem. చిత్తశుద్ధి లేదు ఇక్కడ, పూర్తి స్థాయి లోపం. ఈ లోపం వల్లే చివరికి తిరుగుబాటు అనేది అంతమవుతుంది. సో బహదూర్ షా టూ వాజ్ ఇంప్రిజెంట్, and in the year 1862 he lost his life at Rangoon jail. Unfortunate thing to say that he did not get even a 6 feet of land for his final rites in his motherland, and that was the fate of the poor Bahadur Shah. And the great sovereign Mughal empire buried in the other land. So this is the end of Bahadur Shah II and the end of 1857 revolt at Delhi. Next, coming to Lucknow. See here, Lucknow, the second capital of Awadh. Awadh is a province. Awadh is an independent state founded by Burhan ul Mulk in the year 1722 during the period of Muhammad Shah Rangila. Next, Awadh had two capitals. One is Faizabad, another one is Lucknow. At Lucknow, the revolt was initiated by Begum Hazrat Mahal. In the year 1856, Awadh was the last state to be annexed to the British Empire by Lord Dalhousie on the pretext of misgovernance. దుష్పరిపాలన నెపంతో అవధ్ రాజ్యాన్ని 1856లో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో విలీనం చేయడం జరిగింది డల్హౌసీ. ఆ క్రమంలో అవధ్ ప్రాంతానికి నిజమైన వారసుడు ఉన్నాడు, బిర్జిస్ ఖాదిర్, son of Wazid Ali Shah at the time of British annexation of Awadh to the British Empire. Wazid Ali Shah was the ruler and his son Birjis Khadir and wife Begum Hazrat Mahal. And Begum Hazrat Mahal started the revolt against the British policies. British విధానాలకు వ్యతిరేకంగా బేగం హజరత్ మహల్ అవధ్ రాణి మరియు వాజిద్ అలీ షా యొక్క భార్య. ఎప్పుడైతే అవధ్ ప్రాంతాన్ని 1856లో డల్హౌసీ ఆక్రమించాడో వెంటనే వాజిద్ అలీ షా గుండెపోటుతో మరణించాడు. ఇక తన యొక్క వారసుడి కోసం బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా బేగం హజరత్ మహల్ పోరాటాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పోరాటం గొప్పగా సాగింది, భారతదేశంలోనే అతి గొప్పగా సాగింది 1857 తిరుగుబాటులో. అవధ్ పాత్ర అనేది, అవధ్ రాణి యొక్క పాత్ర అనేది గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు, అమోఘమైన అద్భుతమైన పాత్రను పోషించింది. తన యొక్క కుమారుడైన బిజిస్ ఖాదిర్ కోసం పోరాడింది. తన అనంతరం వాజిద్ అలీ షా అనంతరం బిజిస్ ఖాదిర్ని అవధ్కి రాజును చేయాలి, సుల్తాన్ను చేయాలన్న కలలను బ్రిటిష్ వారు నిర్వీర్యం చేశారు, నీరుగార్చారు. కాబట్టి పోరాటం చేస్తుంది, సిపాయిలతో చేతులు కలిపింది అవధ్ ప్రాంతంలో. అవధ్ ప్రాంతంలో నానా సాహెబ్ కూడా కొన్ని రోజులు బేగం హజరత్ మహల్తో కలిసి పోరాడాడు. కాన్పూర్ ప్రాంతంలో పట్టును కోల్పోయిన తర్వాత 1858లో
నానా సాహెబ్ అవధ్ రాణి బేగం హజరత్ మహల్తో కలిసి పోరాడాడు. బిజిస్ ఖాదిర్ కూడా గట్టి పోరాటం చేయడం జరిగింది. కానీ ఈ తిరుగుబాటును అణచివేసేందుకు హెన్రీ లారెన్స్, జనరల్ నీల్ అండ్ హ్యావ్లాక్ అనే ముగ్గురు బ్రిటిష్ సేనానుల్ని బ్రిటిష్ కంపెనీ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. హెన్రీ లారెన్స్, జనరల్ నీల్ మరియు హ్యావ్లాక్ అనేవారు అంతమయ్యారు. మరియు వారి స్థానంలో క్యాంప్ బెల్ తిరుగుబాటును అణిచివేయడం జరిగింది పూర్తి స్థాయిలో. ఆ విధంగా అవధ్ ప్రాంతంలో క్యాంప్ బెల్ తిరుగుబాటును అణిచివేయడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ కాన్పూర్ ప్రాంతంలో తిరుగుబాటు గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఇక్కడ లక్నోలో తిరుగుబాటు అణిచివేయబడింది. అవధ్ ప్రాంతంలో పూర్తిగా తిరుగుబాటు అనేది నీరుగార్చబడింది, సమాధి కాబడింది. వెంటనే బేగం హజరత్ మహల్ తన యొక్క అనుచరులు, తన కుమారుడు బిజిస్ ఖాదిర్తో కలిసి, నానా సాహెబ్తో కలిసి నేపాల్ ప్రాంతానికి పారిపోయింది. బేగం హజరత్ మహల్ and her followers, son and Nana Saheb and few members escaped to Nepal. They ran away. But later, we don't know the whereabouts of Nana Saheb and Hazrat Mahal and what happened to them and what was the final thing. We did not get the whereabouts of Begum Hazrat Mahal and Nana Saheb. So this is the end of the revolt of 1857 at Lucknow and Awadh. Next, coming to Kanpur. Kanpur, let us discuss the historic background of this Kanpur. The last Peshwa of Marathwada region, Bajirao II, sent to Kanpur, Bidur as a pensioner. British started giving pension to the Peshwas. Thus the Peshwaish rule came to an end and Peshwa designation is closed. And hence the Peshwa, last Peshwa was provided a pension. And the pension was very nominal. And finally, after the death of Peshwa Bajirao II, his adopted son was Nana Saheb. Nana Saheb was not given the pension. And immediately Nana Saheb fought for the pension. On the pretext of doctrine of lapse, the adopted sons are not received the states, their power and the pension. And immediately British rejected paying the pension to Nana Saheb. Thus Nana Saheb merged with Sipais to fight against the British policies. Nana Saheb was against the doctrine of lapse of Lord Dalhousie. డల్హౌసీ యొక్క దత్త సంక్రమణ, రాజ్య సంక్రమణ విధానానికి వ్యతిరేకంగా నానా సాహెబ్ పోరాడాడు. అండ్ ద గ్రేట్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ నానా సాహెబ్ వాజ్ తాంతియా తోపే, రియలీ వండర్ఫుల్ పర్సనాలిటీ who actively participated in the revolt of 1857 from Kanpur region, and he fought guerrilla wars, an expert of guerrilla warfare, and exposed the tactics of guerrilla. What? Very cleverly and actively. Somehow he played a key role in the revolt of 1857 at Nagapur in order to protect the region from the clutches of the British and gave a strong resistance. Finally, the revolt was suppressed by Colin Campbell. Colin Campbell, hero of Kanpur, suppressed the revolt. Tantia Tope ran away and Nana Saheb ran away to Nepal in the year 1858. Tantia Tope in the year 1858, April 18th, was sentenced to death. He was captured by a local ruler called Raja Man Singh
at Chambal region in Madhya Pradesh. And Shivapuri is a place where Nana Sahib was sentenced to death. 1858 April, 1859 April 18th. This is the end of Tantia Tope. Thus, the Kanpur lost the most lovable son of the Indian Revolt 1857. ఒక అద్భుతమైన ఆనిముత్యాన్ని కోల్పోవడం జరిగింది కాన్పూర్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఝాన్సీ అండ్ గ్వాలియర్. ఝాన్సీ మరియు గ్వాలియర్ ప్రాంతంలో ద ఫేమస్ క్వీన్ అండ్ క్వీన్ ఆఫ్ 1857 రివోల్ట్ అండ్ ద లీడర్ ఆఫ్ 1857 రివోల్ట్, కింగ్ ఆఫ్ ద రివోల్ట్, రాణి కాదు రాజు, అంతటి రాజసం చెలాయించింది, అంతటి ధైర్యత్వాన్ని, అంతటి సాహసాన్ని, అంతటి ధీరత్వాన్ని, అంతటి గొప్ప ప్రదర్శనను ఇచ్చింది లక్ష్మీబాయి ఝాన్సీ ప్రాంతంలో. లక్ష్మీబాయి దేనికోసం పోరాడుతుంది? షీ వాజ్ అగైనెస్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ ఆఫ్ లార్డ్ డల్హౌసీ అండ్ ఇంపీరియల్ పాలసీ అండ్ ఫిలాసఫీ. అండ్ షీ వాజ్ ఫాట్ ఫార్ హర్ అడాప్టెడ్ సన్ దామోదర్ రావ్. దామోదర్ రావు తన యొక్క దత్తపుత్రుడు కోసం పోరాడింది గొప్పగా. కానీ ఇక్కడ ఎంతోమంది బ్రిటిష్ సైనికులు మరియు సేనాపతులు తమ యొక్క ప్రాణాన్ని కోల్పోయినప్పటికీ చివరికి సర్ హ్యూగ్ రోస్ suppressed the revolt, and Lakshmibai of Jhansi was assassinated in the battlefield in the year 1859. This is the end of the revolt at Jhansi. And Sir Hugh Rose praised the bold bravery and the great power of Lakshmibai of Jhansi. And one and only man among the mutineers of 1857 was none other than Lakshmibai of Jhansi. This is how Sir Hugh Rose, who suppressed the revolt and assassinated Lakshmibai of Jhansi. This is the statement. This is a wonderful statement. తిరుగుబాటులో కేవలం వీర లక్షణాలను, మగ లక్షణాలను ప్రదర్శించిన ఏకైక వ్యక్తి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి అంటున్నాడు సర్ హ్యూ రోస్. లెట్ us discuss here. Sir Hugh Rose suppressed the revolt at Jhansi. Next, coming to Bareilly. Okay, coming to Bareilly. So this is the course of 1857 revolt at Delhi, at Awadh and Jhansi. So now I am going to deal the results of Indian Revolt 1857. 1857 తిరుగుబాటు యొక్క ప్రభావం ఏంటి, దాని యొక్క ఫలితం ఏంటి అనేది మన ముందున్న ప్రధాన సవాలు. దీన్ని మనం ఛేదిద్దాం, విశ్లేషిద్దాం, విస్తృతమైన చర్చను ప్రారంభిద్దాం. Let us discuss the results of the 1857 revolt. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రిజల్ట్స్ని మనం ఒక క్రమంలో చర్చించుకుందాం. ఎలాంటి ప్రభావం వచ్చింది పాలనా పరంగా, మతపరంగా, సైనిక పరంగా, అదేవిధంగా సామాజికంగా ఎటువంటి ప్రభావం కనపడింది ఏంటనేది మనం ఒకసారి గమనిద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎండ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ రూల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చేంజ్. See here, number 1. So after the fantastic victory of British in the 1857 revolt, so many changes are happened. And number 1 is పరిపాలనా వ్యవస్థలో వ్యవస్థాగత మార్పులు ఎలా చోటు చేసుకున్నాయి అనేది మన ముందున్న ప్రధాన సవాలు. 1857 తిరుగుబాటుకు తక్షణ ప్రభావం ఏంటంటే ద ఇమీడియట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద బ్యానింగ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ రూల్ ఇన్ ద ఇయర్ 1858. 1857 తిరుగుబాటు అనంతరం బ్రిటిష్ అధిష్టానం, ద హై కమాండ్ in the Britain strongly decided to ban the company rule. Thus, they abolished
the company rule in the year 1858. Through the Government of India Act 1858, company rule came to an end. 1858లో కంపెనీ పాలన అనేది రద్దు చేయబడింది. కంపెనీ పాలన రద్దు చేయబడిందంటే పాలనలో వ్యవస్థాగత మార్పులు ఏ విధంగా చోటు చేసుకున్నాయి. లెట్ us discuss the constructive reforms introduced at the administrative structure, the basic administrative structure of British. Number 1, Court of Directors, and number 2, Board of Control. These two are the important institutions which are actively participated in the company rule, and they are directly organizing the company rule, and they monitored, they controlled, and they enjoyed the system of administration from London. And these two are the important institution. One is created based on Regulating Act 1773, and the other one is created based on the Pitt's India Act 1784. The Court of Directors. What is Court of Directors? Court of Directors means an institution which regulates the Indian trade of British and the East India Company. And this Court of Directors is an institution regulates, controls, monitors the Indian trade of British Company. So there are 24 partners of or major shareholders of English East India Company are the members of Court of Directors. So the Court of Directors consisting 24 members. Coming to Board of Control, and this is the creation of Pitt's India Act 1784. William Pitt introduced the bill, and the bill was adapted and passed and came into force in the year 1784. And this 1784 Act introduced another board, that is Board of Control, consisting 6 members, and 1 cabinet minister presides the board. So these two institutions came to an end. ఇవి రెండు అంతమయ్యాయి. వీటి స్థానంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామం ఏంటి? సి, టు మానిటర్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ద కంపెనీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ abolished, came to an end, and in place of this company administration, a new administrative structure is placed and introduced, that is the Secretary of State for India. What is it? Secretary of State for India. భారత రాజ్య కార్యదర్శి అనే పదవిని సృష్టించడం జరిగింది. ఎప్పుడు? 1858లో. On the basis of the Government of India Act 1858, a new designation is created in London called Secretary of State for India to monitor, to control, and to handed over the complete administration and to capture the complete administration of India under his control through 1858 Government of India. 1858 భారత ప్రభుత్వ చట్టం ద్వారా భారత రాజ్య కార్యదర్శి అనే పదవి సృష్టించబడింది. ఈ భారత రాజ్య కార్యదర్శి అనేవాడు భారత పరిపాలనను పర్యవేక్షిస్తాడు, దాన్ని నియంత్రిస్తాడు, దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో మానిటర్ చేస్తాడు. సో ఇది 1858 భారత ప్రభుత్వ చట్టం నుంచి భారత రాజ్య కార్యదర్శి. సో ద ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ is monitored by Secretary of State for India, and he was assisted by a council called India Council consisting 15 members. See, India Council has 15 members to assist and to give the advices and suggestions to the Secretary of State for India and to enforce the orders and laws passed by the Secretary of State. And a council was introduced, that is India Council,
in the year 1858 on the basis of the Government of India Act 1858. Let us discuss here. In the year 1858, through the Government of India Act, so many acts were brought in the year 1861. Like Indian Civil Services Act was created, Indian High Courts Act was created, Indian Police Act was created, Indian Council Act, right, Indian Civil Service Chattam, Bharata Civil Service la Chattani, right, Indian High Court Act, Bharata High Court la Chattam, అదేవిధంగా భారత పోలీస్ చట్టం, అదేవిధంగా భారత శాసనసభల చట్టం, ఇలా పలు చట్టాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది 1858 భారత ప్రభుత్వ చట్టాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని. తదనంతర కాలంలో భారతీయ పరిపాలనా వ్యవస్థలో ఒక పరిపూర్ణమైన పరిణామాలను గమనించే అవకాశం ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద మిలిటరీ ఆఫ్ బ్రిటిష్. మిలిటరీ పరంగా ఎటువంటి సంస్కరణలు చోటు చేసుకున్నాయి? మిలిటరీ పరంగా పూర్తి స్థాయి సంస్కరణలు చోటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వారు తమకు అనుకూలంగా వ్యవహరించిన వర్గాలకు పూర్తి స్థాయి కానుకలు ఇచ్చారు. అందులో గూర్ఖాలు, సిపాయిలు, కొంతమంది స్వదేశీ సంస్థానాలు బ్రిటిష్ వారికి అనుకూలంగా తిరుగుబాటులో వ్యవహరించినందుకు గాను గూర్ఖాలకు, సిపాయిలకు రైట్ కల్నల్గా మరియు బ్రిటిష్ సైన్యంలో ప్రధాన పాత్రను పోషించే అధికారులుగా నియమించుకున్నారు. మరియు సైనిక పరంగా భారతీయ సిపాయిల్ని పలు పదవుల నుంచి వారిని తొలగించి పూర్తి స్థాయి నియంత్రణను, పర్యవేక్షణను తమ యొక్క అజమాయిషిలో ఉంచుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సైన్యంలో తిరుగుబాటుకు ముందు ప్రతి ఒక్క బ్రిటిష్ సైనికాధికారికి 6 మంది భారత సిపాయిలు ఉన్నారు. ఆ నిష్పత్తి అనేది, ద రేషియో ఆఫ్ సిపాయిస్ అండ్ ద సోల్జర్స్ హ్యాడ్ బీన్ చేంజ్డ్. కమింగ్ టు బాంబే, the ratio is 2:1. Coming to Madras Presidency, the ratio is 3:1. Coming to Bengal Presidency, the ratio is 2:1 again. So this is how there is a complete change in the ratio of sipais and soldiers in the 1858. 1858లో ఈ సంస్కరణలన్నీ చోటు చేసుకోవడం జరిగింది. రైట్. నెక్స్ట్, అంతేకాకుండా 1858 నవంబర్ 1వ తేదీ బ్రిటిష్ రాణి ఒక ప్రకటన జారీ చేసింది. దీన్నే రాణిగారి ప్రకటన. దీన్ని ఏమంటున్నాం? రాణిగారి ప్రకటన అని పిలుస్తున్నాం. లెట్ us డిస్కస్ ద క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ 1858. క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ 1858. సో నవంబర్ 1st November 1858, Queen's Proclamation was received by Lord Canning. Queen's Proclamation received by Lord Canning. Based on this, no further conquest in India, and no involvement of British in the socio-religious reforms of India, and there is no further annexation of British in India, and Indians are subjected to the British assemblies, right? British వారి శాసన సభల్లో భారతీయులు కూడా ప్రవేశం కావచ్చు. సో Indian can enter in the assemblies, and few designations were created in favor of Indians. Right, let us discuss. And there is no interference of British in the internal administration of Indians, native Indian rulers or princely states. Let us discuss one by one. భారతదేశంలో ఇక ఆక్రమణలు ఉండవు.
1858 నవంబర్ 1వ తేదీ వచ్చిన రాణిగారి ప్రకటన ప్రకారం ఇకపై భారతదేశంలో ఆక్రమణలు ఉండవు. దీన్ని లార్డ్ క్యానింగ్ అలహాబాద్ ప్రాంతంలో చదివి వినిపిస్తున్నాడు. అట్ అలహాబాద్, లార్డ్ క్యానింగ్ read out the Queen's proclamation on 1st November 1858 saying no further conquest in India. ఇకపై భారతదేశంలో ఎటువంటి ఆక్రమణలు ఉండవు. భారతీయ స్వదేశీ సంస్థానాలు కావచ్చు, భారతీయ రాజ్యాలు కావచ్చు, వీటిని మేము ఇక టచ్ చేయము. నో ఫర్దర్ కాంక్వెస్ట్. హియర్ ఆఫ్టర్ ద కంపెనీ రూల్ ఇస్ డిస్ట్రాయిడ్, ఇస్ కంప్లీట్లీ బ్యాన్డ్. కంపెనీ పాలన అనేది వ్యవస్థాగతంగా పూర్తిగా ఇది సర్వనాశనం అయిపోయింది. దీన్ని మేము రద్దు చేసేసాం. ఇక కంపెనీ పాలన బదులుగా క్రౌన్ అంటే the entire administration of India directly came under the control of British Crown rather than the company. సో ఈ విధంగా బ్రిటిష్ రాణి చేతుల్లోకి పాలనా పగ్గాలు అనేటివి మారడం జరిగింది. బ్రిటిష్ పాలన అనేది రాణిగారి చేతుల్లోకి మారడం జరిగింది. సూన్ ఆఫ్టర్ ద 1857 revolt, the entire Indian administration was directly brought under the control of British Crown. And at London, Secretary of State, a new designation was created, and at India, a new designation was created, and that is Viceroy, as a royal representative of Queen. Viceroy, the position of Viceroy, the designation of Viceroy was created. ఈ విధంగా వైస్రాయ్ అనే ఒక కొత్త పదవిని సృష్టించడం జరిగింది 1858లో. Thus, the first Viceroy was లార్డ్ క్యానింగ్. లార్డ్ క్యానింగ్ మొట్టమొదటి వైస్రాయ్గా బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది. అతడే ఈ రాణిగారి ప్రకటనను చదివి వినిపిస్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే నో ఫర్దర్ కాంక్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ హియర్ ఆఫ్టర్ నో కంపెనీ రూల్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ద ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ was directly brought under the control of British Crown, and as a royal representative, Viceroy, a new designation, Viceroy is created, and Viceroy monitored the Indian administration as a royal representative. రాణిగారి ప్రతినిధిగా వైస్రాయ్ భారతదేశ పరిపాలనను చలాయిస్తాడు. భారతదేశ పరిపాలనపై పూర్తి పట్టు సాధిస్తాడు. అయితే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఈ భారతదేశ పరిపాలనను సాగిస్తున్న ఈ గవర్నర్ జనరల్ మరియు వైస్రాయ్ అనే పదవిని పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటుంది. లెట్ us డిస్కస్ ఫ్రమ్ 1858 onwards, the governor general, the designation of governor general had changed to governor general and viceroy. Governor general and viceroy. Governor general deals with British India, while the viceroy deals with the princely India. Viceroy deals with princely India. గవర్నర్ జనరల్ అనేవాడు బ్రిటిష్ ఇండియా భూభాగాలతో వ్యవహరిస్తే వైస్రాయ్ అనేవాడు స్వదేశీ సంస్థానాలతో వ్యవహరిస్తాడు. నౌ వైస్రాయ్ యాజ్ అ రాయల్ రిప్రజెంటేటివ్ అండ్ యాజ్ ద డైరెక్ట్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ద క్వీన్, వైస్రాయ్ షుడ్ హ్యావ్ diplomatic relations, friendly relations with the native Indian states and native Indian territories, princely states. Should manage cooperatively, should manage friendly alliance towards the princely states. So Queen expecting there should no rivalry with the native princely states in the coming future. That should be necessary, that should be mandatory for the British Crown. So British Crown strongly decided to organize cordial relationship, diplomatic relationship, friendly relationship effectively and efficiently with the native princely states in order to avoid the further rivalry and rebellion from India. So this is the main motto of British Queen. భవిష్యత్తులో భారతదేశం నుండి స్వదేశీ సంస్థానాల నుంచి ఎక్కడో కూడా ఎటువంటి సమస్యలు రాకూడదు, విప్లవాలు రాకూడదు, ఉద్యమాలు చేయకూడదు. రైట్, ఇటువంటి విప్లవాలు ఇంతటితో ముగియాలి, ఎప్పుడు భవిష్యత్తులో ఇలా ఉద్యమాలు రాకూడదు అంటూ తేల్చి చెప్పింది. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ statement by the Queen in the proclamation. So one of the provision of this Queen's proclamation, రాణిగారి ప్రకటన యొక్క ప్రధాన అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు.
British should not interfere or involve in the socio-religious reformation of India. Though British are the responsible for the Indian Renaissance, but British should not involve in the socio-religious reforms of India. భారతదేశంలో సామాజికంగా ఎటువంటి సంస్కరణలు, మతపరంగా ఎటువంటి సంస్కరణలు తీసుకురాకూడదు. ఇకపై బ్రిటిష్ వారి యొక్క సామాజిక మత సంస్కరణల చట్టాల పరంపర కొనసాగదు. దేర్ ఈజ్ నో కంటిన్యూటీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ socio-religious reforms in India, and the legislation should be checked. So whatever the legislation passed so far, they should be stopped. So this is how సామాజిక మత సంస్కరణల వారసత్వం ఏదైతే ఉందో అది కొనసాగుతుంది. దానిలో బ్రిటిష్ వారి యొక్క జోక్యం అనేది ఉండదు. సామాజికంగా మతపరంగా బ్రిటిష్ వారు జోక్యం చేసుకోరు. మతపరంగా క్రైస్తవ మత సంఘాలు కూడా భారతీయ సాంప్రదాయ మత వ్యవస్థల్లో జోక్యం చేసుకోవు అంటూ తేల్చి చెప్పింది. ఇకపై డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ is completely banned. Banning on the doctrine of lapse of Lord Dalhousie. సో డల్హౌసీ ప్రతిపాదించిన ఒక సామ్రాజ్యవాద సిద్ధాంతమైన రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతాన్ని లేదా దత్త సంక్రమణ సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేయడం జరిగింది, రద్దు చేయడం జరిగింది. ఇకపై ఇటువంటి సామ్రాజ్యవాద సిద్ధాంతాలను చరమగీతం పాడాల్సి వచ్చింది, చెల్లుచీటి పడింది. ఇకపై ఇవి కొనసాగవు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ British Queen created certain provisions in the proclamation. However, the proclamation came into force from 1858 through the Government of India Act 1858. And what is the immediate result of this Queen's proclamation? Let us discuss. One is, native princely states had more affections with the British Viceroy. బ్రిటిష్ రాణిగారి ప్రతినిధులుగా ఉన్న వైస్రాయల్తో భారత స్వదేశీ సంస్థానాలు స్నేహపూర్వకంగా భక్తిపూర్వకంగా మెలిగాయి. ఎందుకంటే సో దెర్ ఈజ్ నో థ్రెట్ ఆన్ ద నేటివ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ బై ద బ్రిటిష్. సో ద క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ డైరెక్టెడ్ not to conquer any princely states, and the viceroy should maintain cordial and friendly relationship with the princely states. And this made the native Indian rulers, the rulers of princely states, favor to British. The aftermath of 1857 revolt and the impact of the Indian revolt 1857 on the Indian nationalism or national movement. భారత జాతీయోద్యమంపై, స్వాతంత్ర సంగ్రామంపై 1857 తిరుగుబాటు యొక్క ప్రభావం ఏంటి, దాని యొక్క ఫలితం ఏంటి మనం చర్చించుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ద 1857 రివోల్ట్ అండ్ మ్యూటినీ. లెట్ us discuss change in the view of divide and rule policy of British in India. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారు ప్రవేశపెట్టిన విభజించు పాలించు విధానంలో సమూలమైన మార్పులు రావడం జరిగింది. తిరుగుబాటుకు పూర్వం బ్రిటిష్ వారు ముస్లింలను వ్యతిరేకిస్తూ హిందువులను చేరదీశారు. తిరుగుబాటు అనంతరం హిందువుల్ని వ్యతిరేకిస్తూ ముస్లింలను చేరదీయడం జరిగింది. ఈ విభజించు పాలించు అనే సిద్ధాంతంలో ఆచరణాత్మకంగా విప్లవమైన మార్పులు చోటు చేసుకొని వచ్చాయి, విప్లవాత్మకమైన మార్పులు చోటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ క్రమంలోనే ఈ బ్రిటిష్ వారి యొక్క వ్యూహాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే, see here, change in the view of British divide and rule policy. విభజించు పాలించు విధానంలో ఎటువంటి మార్పుల్ని గమనించవచ్చు. 1857 తిరుగుబాటు యొక్క మార్పులు. తిరుగుబాటు అనంతరం
ముస్లింలను చేరదీశారు. తిరుగుబాటు పూర్వం ముస్లింలతో వ్యతిరేకించారు. ముస్లింలను వ్యతిరేకించడం జరిగింది. హిందువులని చేరదీయడం జరిగింది. అదే తిరుగుబాటు అనంతరం 1857 తిరుగుబాటు అనంతరం ముస్లింలను చేరదీసి హిందువుల్ని వ్యతిరేకించడం జరిగింది. సీ హియర్ ద లాజిక్. కారణం ఏంటి? ఎందుకు తిరుగుబాటు పూర్వం ముస్లింలను వ్యతిరేకించారు, హిందువుల్ని ఆదరించడం జరిగింది? కారణం ఏంటి అంటే 1857 తిరుగుబాటుకు పూర్వం పాలక వంశాలన్నీ ముస్లిం వంశాలు కావడం. మొఘల్ చక్రవర్తుల పాలనను మనం చూసాం 1857 వరకు. అంటే పాలక వర్గాలు ముస్లింలు కాబట్టి ముస్లింలతో విభేదించారు, ముస్లింలను వ్యతిరేకించారు, ముస్లిం పాలనను తిరస్కరించారు. అందుకే విభజించు పాలించు విధానంలో ముస్లింలను వేరు చేసి హిందువుల్ని చేర్చుకోవడం జరిగింది, హిందువులను ఆదరించడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో విభజించు పాలించు విధానంలో ముస్లింలతో శత్రుత్వం మరియు హిందువులతో సాదరాభిమానాన్ని ప్రదర్శించడం జరిగింది బ్రిటిష్ వారు. అనంతర అంశంలో మనం చర్చిస్తే 1857 తిరుగుబాటు అనంతరం ముస్లింలను చేరదీస్తున్నారు. ఎందుకంటే ముస్లింలు తమ యొక్క పాలక వంశాన్ని, తమ యొక్క ప్రభు వర్గాన్ని కోల్పోయారు. ఇక ముస్లింలను చేరదీస్తున్నారు. ముస్లింలను హిందువులకి వ్యతిరేకంగా ఉసిగొలుపుతున్నారు, రెచ్చగొడుతున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద బ్రిటిష్ స్టార్టెడ్ ప్రొవోకింగ్ the Muslim community against the Hindu community. This increased the gulf between Hindu and Muslims, causing communal tensions in the modern phase of Indian history, in the post-revolt of 1857 or mutiny. సో తిరుగుబాటు అనంతరం హిందూ ముస్లింల మధ్య దూరాన్ని పెంచేందుకు బ్రిటిష్ వారి యొక్క విభజించు పాలించు విధానం చాలా గొప్పగా పనిచేసింది. ముస్లింలను చేరదీస్తున్నారు. ఏ సెక్యులర్ సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ became a bigot under the influence of British. He did not accept the nationalism or nationalistic feelings. Initially he was a secular, లౌకిక సూత్రంపై పనిచేశాడు. ఇనిషియలీ హీ వాజ్ వెరీ గుడ్ లాయల్ టు ద నేషన్ అండ్ హీ వాజ్ రెడీ టు సాక్రిఫైస్ హిస్ లైఫ్ ఫార్ ద సేక్ ఆఫ్ ద నేషన్. బట్ లేటర్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ వాజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ రిలీజియస్ బిగాట్. ఎంత పరమత సహనం కలిగిన వాడు, లౌకిక తత్వాన్ని కలిగిన వాడు మరియు గొప్ప ఓపికను కలిగిన వాడు. ఒక్కసారిగా హిందువులు వేరు, ముస్లింలు వేరు. ముస్లింలలో సామాజిక వెనుకబాటుతనం ఉంది, ముస్లింలలో విద్యాపరమైన వెనుకబాటుతనం ఉంది, ముస్లింలలో రాజకీయపరమైన వెనుకబాటుతనం ఉంది. Muslims are the backward community of India, so we have to develop the status of Muslims. This is the version of Sir Syed Ahmad Khan under the influence of British divide and rule policy. So this is the direct influence of British, the post 1857 revolt. And second thing, the way that the 1857 revolt influenced the national movement, our national consciousness, our nationalism, Indian nationalism. See here. భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామాన్ని ఏ మేరకు ప్రభావితం చేసింది ఈ 1857 తిరుగుబాటు? ఒకసారి మనం గమనిస్తే 1857 తిరుగుబాటు అనంతరం స్వదేశీ సంస్థానాధీశులు బ్రిటిష్ వారితో చేతులు కలపడం జరిగింది. బికాస్ 1858 Queen's Proclamation stated that there is no further conquest in India and banning on the doctrine of lapse. రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతాన్ని నిషేధిస్తున్నాం, రద్దు చేస్తున్నాం. ఇక భారతదేశంలో ఎటువంటి ఆక్రమణలు ఉండవు, భారత స్వదేశీ రాజ్యాలను మేము ఆక్రమించము అంటూ
తేటతెల్లం చేసింది రాణిగారి ప్రకటన. 1858 నవంబర్ 1న రాణిగారి ప్రకటనను లార్డ్ క్యానింగ్ చదివి వినిపించడం జరిగింది ఇన్ అలహాబాద్ ప్రాంతంలో. ఇక్కడ లార్డ్ క్యానింగ్ స్పష్టంగా చెప్పాడు, నో ఫర్దర్ కాన్క్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా బై బ్రిటిష్ వారు ఇక ఎటువంటి ఆక్రమణలను చేయరు. అండ్ నో డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్, రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతానికి బ్రేకులు పడతాయి. రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం ఇక చెల్లదు, ఇక ఉండదు ముందు అనగానే స్వదేశీ సంస్థానాధీశులు అందరూ ఇక మేము స్వతంత్రులం, సర్వాధికారాలు ఉంటాయి, ఇక బ్రిటిష్ వారు మా రాజ్యాలను ఆక్రమించరు అంటూ బ్రిటిష్ వారితో చేతులు కలిపారు. దిస్ ఈజ్ హౌ ద నేటివ్ ఇండియన్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ హ్యాడ్ అలయన్స్ విత్ ద బ్రిటిష్ పవర్. ఓకే, and they are ready to creating major hurdles, even the national movement. They are ready to create hurdles for the national movement in the modern phase of Indian history. ఆధునిక భారత చరిత్రలో 19వ శతాబ్దపు ద్వితీయార్ధంలో in the second half of the 19th century, Indian nationalism rise to its zenith. But soon after the 1857 revolt, after the Queen's proclamation, Indian rulers of princely states had alliance with the British, and they are ready to stop the nationalistic consciousness, a national movement. జాతీయోద్యమాన్ని కూడా ఆపేందుకు ప్రయత్నించారు, జాతీయోద్యమానికి కూడా అడ్డంకులు సృష్టించేశారు. సో ఈ విధంగా భారత జాతీయోద్యమంపై 1857 తిరుగుబాటు అనేది ప్రభావం చూపించిందనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అండ్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఎర్లీ దట్ నో ఫర్దర్ కాంక్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇన్ ద సోషియో రిలీజియస్ స్పియర్ ఆఫ్ Indian nation, and no socio-religious reforms in India by the British. So the practice of socio-religious reform shall be stopped hereafter. So these all are the major impact on the Indian national movement, on the Indian society and religion. So let us discuss few questions based on this topic. ఈ టాపిక్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం కొన్ని ప్రశ్నల్ని చూద్దాం, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయి యూపీఎస్సీలో ఒకసారి మనం పరిశీలిద్దాం. హ్యావ్ ఎ లుక్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ తాంతియా తోపే ఇన్ 1857 mutiny. తాంతియా తోపే వాజ్ ద వీర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రివోల్ట్ 1857. 1857 తిరుగుబాటు యొక్క గొప్ప వీరుడు, సూర్యుడు, ధీరుడు తాంతియా తోపే. అందరికంటే గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపించాడు. ఝాన్సీ తర్వాత గొప్ప ఉద్యమకారుడు తాంతియా తోపే. అతడి గురించి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. ఆ స్టేట్మెంట్స్ని మనం విశ్లేషిద్దాం. హీ వాజ్ ద కమాండింగ్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ ఆఫ్ నానా సాహెబ్ ఇన్ కాన్పూర్. కాన్పూర్ ఈజ్ located in Uttar Pradesh, and Nana Saheb was the adopted son of the last Peshwa of Marathwada region, Bajirao II. చివరి మరాఠా పీష్వా అయిన బాజీరావు II యొక్క దత్తపుత్రుడు నానా సాహెబ్. ఈ నానా సాహెబ్ కాన్పూర్ ప్రాంతంలో తన యొక్క పెన్షన్ని కోల్పోయాడు. బికాస్ he is not qualified to receive the pension from English East India Company. Yes, he was the adopted son of Peshwa Bajirao II. On the grounds of adopting, ante datta విధానం, దత్తపుత్రుల యొక్క నియామకం చెల్లదు, దత్తపుత్రుల యొక్క రాజ్యం అనేది చెల్లదు, దత్తపుత్రులకి పెన్షన్ కూడా ఇవ్వబడదు. ఆన్ ద ప్రిటెక్స్ట్ ఆఫ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్, on the grounds of doctrine of lapse, he was removed from issuing the pensions. And finally, he started boycotting the policies of British, condemning the policies of British outrightly from Kanpur region.
So the first statement, he was a commander-in-chief of the army of Nana Sahib in Kanpur. Second statement, Tantia Tope helped to coordinate between Rani Lakshmibai and Nana Sahib. And the third statement, he helped Begum Hazrat Mahal to capture Lucknow or Awadh. So 3 statements were given. Let us discuss the quotes here. Option A 2 only, option B 1 and 2 only, option C 2 and 3 only, option D all of the above. See here, the right answer is 1 and 2. 1 and 2. This is the right answer. 1 and 2. Option B is the right. He was undoubtedly the commander-in-chief of Bajirao, Nana Sahib, the adopted son of Bajirao too. At కాన్పూర్ ప్రాంతంలో నానా సాహెబ్ యొక్క సేనాపతిగా సేవలు అందించాడు, సైన్యాన్ని నడిపించాడు, మరి సిపాయిలకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ బ్రిటిష్ వారితో పోరాడాడు. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. బికాస్ ఆఫ్ హిమ్, నానా ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ 1857 mutiny, Nana Sahib scored upper hand over British and many British officers were assassinated. But however, finally, British emerged victorious in suppressing the revolt at Kanpur. After capturing Nana Sahib as captive. Next, Tantia Tope helped to coordinate between Rani Lakshmibai and Nana Sahib. That is also true. So, Rani Lakshmibai from Jhansi region and Nana Sahib from Kanpur region. And when the revolt rise to its zenith or celestial heights at the time, Tantia Tope sent a troop to assist Lakshmibai of Jhansi. ఝాన్సీ ప్రాంతంలో ఉద్యమం ఉగ్రరూపం దాల్చి శిఖరాగ్ర స్థాయికి చేరుకుంది, తారాస్థాయికి చేరుకుంది. ఆ సమయంలో ఝాన్సీని, ఆ లక్ష్మీబాయిని మరింత సహకరించేందుకు గాను, బ్రిటిష్ వారి పీచమంచేందుకు గాను ట్రూప్స్ని పంపించాడు. అండ్ కోఆర్డినేట్ అంటే ఈ రాణి లక్ష్మీబాయికి మరియు నానా సాహెబ్కి మధ్య సమన్వయాన్ని కుదుర్చాడు, సయోధ్యను కుదుర్చాడు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దిస్ షుడ్ బి దేర్. బట్ most of the cases this coordination was not there in the 1857 revolt. Lack of the coordination and lack of the integrity, unity, and lack of the right plan of action, the revolt was utterly failed. But this man tried to coordinate both Nana Sahib and Jhansi Lakshmibai and helped her in fighting with బ్రిటిష్ వారితో పోరాడడంలో ఎంతో తనదైన ముద్రను వేసుకున్నాడు, ఎంతో ప్రభావితం చేశాడు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. కమింగ్ టు థర్డ్ స్టేట్మెంట్, హీ హెల్ప్డ్ బేగం హజరత్ మహల్ టు క్యాప్చర్ అవధ్. అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. There was no way concern with this statement is no way concern with Tantia Tope. Tantia Tope की बेगम हजरत महल के సంబంధమే లేదు. బట్ నానా సాహెబ్కి బేగం హజరత్ మహల్కి సంబంధం ఉంది. ఇక్కడ గమనించాలి, ఎక్స్ప్లెనేషన్లో నానా సాహెబ్ బేగం హజరత్ మహల్తో కలిసి నేపాల్ ప్రాంతానికి పారిపోయాడు. అండ్ లేటర్ వీ డోంట్ నో ద వేర్ అబౌట్స్ ఆఫ్ దిస్ పీపుల్, హజరత్ మహల్ అండ్ నానా సాహెబ్. బట్ దిస్ ఈజ్ ట్రూ దట్ తాంతియా తోపే హెల్ప్డ్ లక్ష్మీబాయి ఆఫ్ ఝాన్సీ. This is true. So first and second statements are true with respect to this Tantia Tope and 1857 revolt. And the third statement is absolutely wrong. Hazrat Mahal ki ee Tantia Tope ki sambandham ledu. Hazrat Mahal ki Nana Sahib ki madhya sambandham undi. And let us discuss the second question. This is a previous year question from the civil services preliminary examination. And let us discuss what was or were the objects of Queen Victoria's proclamation 1858. 1858 నవంబర్ 1న రాణి గారి ప్రకటనలో ఉన్న ముఖ్యాంశాలేంటి? ముఖ్యాంశాలను గుర్తించుము. Number 1, to disclaim any intention to annex Indian states.
భారతీయ రాజ్యాలను ఆక్రమించేందుకు విముఖతను ప్రదర్శిస్తున్నారు బ్రిటిష్ వారు. భారతీయ రాజ్యాలు ఇక మీద ఆక్రమించబడవు అన్న భరోసాని ఇస్తున్నారు. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1, ఇక నుంచి భారతీయ రాజ్యాలు ఆక్రమించబడవు. ఆక్రమణకు బ్రిటిష్ వారు ఏమాత్రం సిద్ధంగా లేరు. ఇకపై ఆక్రమణలు ఉండవు. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2, టు ప్లేస్ ద ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండర్ ద బ్రిటిష్ క్రోన్. భారతదేశ పరిపాలనను బ్రిటిష్ రాణిగారి చేతుల్లోకి మార్చబడుతోంది. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 3, టు రెగ్యులేట్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీస్ ట్రేడ్ విత్ ఇండియా. బ్రిటిష్ తూర్పు ఇండియా కంపెనీ యొక్క వర్తక గుత్తాధిపత్యాన్ని నియంత్రించేందుకు, భారతదేశంతో బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క వర్తక గుత్తాధిపత్యాన్ని నియంత్రించేందుకు ఈ 1858 రాణిగారి ప్రకటన చేయబడింది. అందులో ఒక అంశంగా చెప్పబడింది. సో దేర్ ఆర్ 3 స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద క్వీన్స్ ప్రొక్లమేషన్ of 1858, the post mutiny of 1857 or Indian Revolt 1857. Select the correct answer using the code given below. Here the right answer is first and second statements are correct, absolutely. What happened to the third statement? Let us discuss. First statement, భారత రాజ్యాలు ఇకపై ఆక్రమించబడవు, విచ్ మీన్స్ బ్యానింగ్ ఆన్ ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఫ్లాప్స్ ఆఫ్ డల్హౌసీ. డల్హౌసీ యొక్క రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం అనేది పూర్తిగా నిషేధించబడుతుంది, రద్దు చేయబడుతుంది. ఇక భారత రాజ్యాలు ఆక్రమించడానికి అవకాశమే లేదు. సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. టు డిస్క్లైమ్ ఎనీ ఇంటెన్షన్ టు అనెక్స్ ఇండియన్ స్టేట్. సో ఇకపై బ్రిటిష్ వారికి భారత రాజ్యాల్లో ఆక్రమించే ఉద్దేశమే లేదు. అలాంటి ఉద్దేశాలను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నారు. నెక్స్ట్, టు ప్లేస్ ద ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండర్ ద బ్రిటిష్ క్రౌన్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఇన్ ద ఇయర్ 1857, ద వేరియస్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ, కిసాన్ or farmers or peasant class association, next sipais formed a confederation, next orthodox pandits or brahmins or priestly class association formed a confederation, and then finally zamindars formed a confederation, and rajas and ranis, queens and kings who were the victims of doctrine of lapse and misgovernance, they were also formed a confederation. They were all having their own grievances, their own issues and problems, but their common enemy was British. So the various sections of Indian society actively participated in the revolt of 1857, and there was huge discontentment among the various sections, which made the 1857 revolt happened. And this triggered the 1857 revolt. Finally, the British government or High Command in London strongly decided this is the failure of the company rule. Company rule means English East India's company, East India Company's rule. భారతదేశంలో ఉన్న కంపెనీ పాలన యొక్క చేతగానితనం వల్లే 1857 తిరుగుబాటు వచ్చింది. కంపెనీ యొక్క వైఫల్యం వల్లే తిరుగుబాటు చేశారు. కంపెనీలో ఉన్న అరాచక పాలన సిద్ధాంతాల వల్లే తిరుగుబాటు చేశారంటూ అధిష్టాన వర్గం నిర్ణయించుకొని కంపెనీ పాలనను పూర్తిగా రద్దు చేసేసింది. ఎస్, దట్స్ ట్రూ. ద కంపెనీ రూల్ కేమ్ టు అన్ ఎండ్ and the Indian administration directly brought under the control of the British Crown. భారతదేశ పరిపాలనా పగ్గాలను నేరుగా బ్రిటిష్ అధిష్టాన వర్గం, బ్రిటిష్ రాణి చేతుల్లోకి మార్చబడ్డాయి. ఎప్పుడు? 1857 తిరుగుబాటు అనంతరం. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. రైట్. అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ స్టేట్మెంట్, టు రెగ్యులేట్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీస్ ట్రేడ్ విత్ ఇండియా. రాంగ్. When option 2 is correct,
there is no scope, there is no chance for option 3, and this is incorrect statement. The company rule came to an end. Then how can the British Crown in London regulate East India Company's trade with India? Then there is no company. రైట్, ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క ప్రాబల్యమే లేదు భారతదేశంలో. ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క వ్యాపారాన్ని నియంత్రించేందుకు ఇందులో ఎటువంటి అంశం కూడా ఇవ్వలేదు. ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క పాలననే పూర్తిగా నిషేధించడం జరుగుతుంది. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ 1857 రివోల్ట్. 1857 తిరుగుబాటును మనం చర్చించుకోబోతున్నాం. దాన్ని మొదలు ఎలా ఉంది, దాని యొక్క ఆరంభం ఏంటి, దానికంటే ముందు తిరుగుబాట్లు ఏవైనా జరిగాయా, మరి ఆ తిరుగుబాట్లు ఏ కారణాల వల్ల జరిగాయి, 1857 తిరుగుబాటుకు కారణాలేంటి, వీటిని మనం ఈ 1857 తిరుగుబాటులో ఉన్న ప్రధాన అంశాల రూపంలో మనం చూడాలి. మొట్టమొదట 1857 తిరుగుబాటు గురించి మనం చర్చించుకునేటప్పుడు కొన్ని అంశాలను గుర్తుంచుకోవాలి. ఫస్ట్, 1857 తిరుగుబాటుకు పూర్వం ఉన్న తిరుగుబాట్లు ఏంటి? అంతకుముందు సిపాయిల తిరుగుబాట్లు ఎన్నో ప్రాంతాల్లో ఎన్నో దశల్లో జరిగాయి. మరి అటువంటి సిపాయిల తిరుగుబాట్లు, వాటి యొక్క పుట్టుపూర్వోత్తరాలు ఏంటి, ఏ కారణాల వల్ల అవి ప్రారంభమయ్యాయి, వాటి గురించి చూడాలి. రెండవది, 1857 తిరుగుబాటుకు కారణాలు ఏంటి? రైట్, వీటిలో మనం ముఖ్యంగా రాజకీయ కారణాలు కావచ్చు, ఆర్థిక కారణాలు కావచ్చు, సామాజిక పరమైన కారణాలు కావచ్చు, మతపరమైన కారణాలు కావచ్చు, వీటితో పాటు సైనికపరమైన కారణాలు కావచ్చు. ఇక తక్షణ కారణం, బ్రిటిష్ వారు ప్రయోగించిన ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అనే తూటాల వివాదం అనేది ఆవు మరియు పంది కొవ్వుతో చేయబడింది అన్న వివాదం ఈ తిరుగుబాటుకు అనివార్యం చేసింది. వీటన్నిటిని మనం కారణాల్లో చర్చించుకోవాలి. మరి ఈ కారణాల అనంతరం 1857 తిరుగుబాటును ఎవరు ప్రారంభిస్తున్నారు, ఎందుకు ప్రారంభిస్తున్నారు? రైట్, కారణాల్లో మనం చూసాం. ఎవరు ప్రారంభిస్తున్నారు దీన్ని అన్నదాన్ని మనం క్లుప్తంగా వివరించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ సైన్యంలో పనిచేసే భారతీయుల్ని సిపాయిలు అంటారు. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Whoever serving in the British, Indians serving in the British army called sipais, and English serving in British army called soldiers. See, sipais must subordinate to soldiers, and the designation of soldier is powerful than the designation of a sipai. So sipai must be subordinate and loyal to the British soldiers and officers and higher authority. So that was the thing. Right, the ratio between Indian sipais and British soldiers in the British army is 6:1. This is the ratio at the initial level before the beginning of the 1857 revolt. And later, the ratio between the soldiers, however, is modified and it's changed as per the requirements. First of all, sipais, the way that they gave resistance for their own grievances and to remove few evil customs in the British army, sipais started this revolt. And various sections of Indian societies like peasants, kings, queens, zamindars and orthodox Brahmins, they are all came under this 1857 revolt. It might, the grievances are individual or the grievances are different, but the enemy is same to all section of Indian society who are actively participated in the revolt. Their grievances are different, but the enemy is common for them, and the enemy is British. వారందరి యొక్క కారణాలు వేరు వేరు కావచ్చు, కానీ వ్యక్తిగత కారణాలు ఉన్నాయి చాలా మందికి, కానీ
శత్రువు మాత్రం ఒక్కడే, అతడే బ్రిటిష్. అండ్ నెక్స్ట్ సిపాయిల ఉద్యమం ఎలా జరిగింది, సిపాయిల తిరుగుబాటు ఎలా జరిగింది, మరి ముఖ్యంగా దీని యొక్క గమనం ఏంటి, ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ నాయకులు పాల్గొన్నారు, రైట్, ఆ తిరుగుబాటును ఎవరు అణచివేశారు, దీని గురించి కూడా మనం అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ తిరుగుబాటు సాధించిన ఫలితాలేంటి, తిరుగుబాటు వైఫల్యానికి కారణాలేంటి, బ్రిటిష్ వారి యొక్క విజయానికి కారణాలేంటి, నెక్స్ట్ తిరుగుబాటు జాతీయోద్యమాన్ని ప్రభావితం చేసిన తీరేంటి. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ 1857 రివోల్ట్. చూడ్డానికి 1857 తిరుగుబాటు అనే చిన్నగా మనకు కనిపించినా కూడా ఈ తిరుగుబాటు ఒక విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చింది, రైట్. వీటిని పలు సబ్ టాపిక్స్లో మనం చర్చించుకోవాల్సి ఉంది. 1857 తిరుగుబాటుకు ముందున్న తిరుగుబాట్లు, 1857 తిరుగుబాటుకు కారణాలు, అసలు సిపాయిలు ఎవరు, సైనికులు ఎవరు, వారి మధ్య తేడా ఏంటి, వారి నిష్పత్తి ఏంటి, దీన్ని చర్చించాలి. తిరుగుబాటు కారణాలు చర్చించుకోవాలి. కారణాల అనంతరం తిరుగుబాటు యొక్క గమనం, ద కోర్స్ ఆఫ్ ద రివోల్ట్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ బై ద నేటివ్ ఇండియన్స్ and the huge discontentment among the various sections of Indian society led to the revolt, triggered the revolt, and that is the flashlight in the revolt. And next, coming to the way that the British commander-in-chiefs and British leaders suppressed the revolt, and finally causes of Indian failures in the revolt and causes of British success in the revolt, and finally aftermath of this revolt. Mainly the revolt led to so many changes, administrative changes in India. So the administrative reform soon after the 1857 revolt, and the way that the revolt impacts the national movement subsequently, and finally the nature of the revolt. These are very very important major components of this topic, right. First of all, I am going to introduce, there are few important revolts prior to the revolt 1857. Few important revolts prior to the beginning of Indian revolt 1857. Number one, in the year 1806, this is the first mutiny in the history of India. భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి తిరుగుబాటు 1806లో జరిగింది. సో what was the venue? Vellore, Tamil Nadu region, Tamil Nadu, in the state of Tamil Nadu. At the time that was Madras presidencyలో భాగంగా ఉంది. 1806లో వెల్లూరు ప్రాంతంలో ప్రారంభమైన తిరుగుబాటు. And who was the governor general at the time of the revolt 1806? Governor general was Barlow. Barlow was the governor general. See, Barlow was out of control and he was unable to control the mutiny in the year 1806, the first mutiny in the history of India, taken place at Vellore. What was the main cause of the Vellore mutiny, the first mutiny in India? Number one, British involvement in the religious affairs of the Sipais and the customs and traditional life of the Sipais and their beliefs towards the religion. See, British or Christians and their culture and their system of living and the system of thinking and their livelihood and their thoughts completely different from the Indians. So the culture, the entire culture is completely different. But
this British higher authority started forcing the Indians to convert into Christianity. So this is the entry of, this can be identified through the entry of Christian missionaries in India. క్రైస్తవ సంఘాలు భారతదేశంలో విపరీతంగా ప్రవేశించాయి. 1813 చార్టర్ చట్టం చట్టబద్ధంగా క్రైస్తవ సంఘాల యొక్క ప్రవేశానికి అనుమతినిచ్చింది. సో లీగల్లీ చార్టర్డ్ యాక్ట్ 1813 allowed Christian missionaries in India and allowed to propound and propagate their own culture and religion in India. Thus, the huge scale, the Christian missionaries arrived and started the propaganda throughout Indian subcontinent. Mainly, they focused on the coastal lands of India, peninsula India. Let us discuss here. British involvement in the religious affairs of the Sipais and their customs in the cantonment zones are the premise of British Army. British military army ఆ ప్రాంగణంలో భారతీయులు కొందరు పూజలు చేస్తున్నారు. పూజలు, పెర్ఫార్మింగ్ పూజ, రైట్. అదేవిధంగా సిపాయిలు, అదే భారతీయ సిపాయిలు నుదిటిన తిలకాన్ని రాస్తున్నారు, తిలకం రుద్దుకుంటున్నారు. సో వీఆర్ ఆర్థోడాక్స్ హిందూస్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ తిలక్ on their forehead. And next, number 3, few of them, they are putting the beard, గడ్డాన్ని చాలా గట్టిగా పెంచుకుంటున్నారు, గడ్డం పెంచుకుంటున్నారు, రైట్. అదేవిధంగా పెద్ద పెద్ద మీసాలను పెంచుకుంటున్నారు, గడ్డాలు మీసాలు ఇవన్నీ పెంచుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా తలపాగలను కొంతమంది ధరిస్తున్నారు, తలపాగలు. కొంతమంది సైనిక శిబిరాల్లో విగ్రహారాధన చేస్తున్నారు పూజల్లో భాగంగా. సో దిస్ ఆల్ మేడ్ బ్రిటిష్ హైయర్ అథారిటీస్ annoyance and their anger. Finally, they imposed many restrictions on Indian Sipais to avoid this activity. So performing puja and performing this idol worship, these should be banned. Restrictions were imposed by the British higher authority at Vellore. And the Sipais should not have tilak and should not have beard, moustaches and turbans at all. These are strictly banned. And finally what happened? The people of Vellore, the Sipais of Vellore, they started the mutiny. They did not tolerate the involvement and interference of British in their personal and religious affairs. And immediately this triggered the mutiny, and the mutiny spread throughout Vellore. Thus, the first mutiny recorded in the history of India in the year 1806 at Vellore. This is very important. సింపుల్గా చెప్పాలంటే భారతదేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటి తిరుగుబాటు 1806లో జరిగిన వెల్లూరు తిరుగుబాటు. ఇది వెల్లూరులో ఎందుకు ప్రారంభమైందంటే బ్రిటిష్ వారు సిపాయిల యొక్క మత వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకుని వారిని కట్టడి చేయడం, వారిపై ఎన్నో నిబంధనలను నియమాలను తీసుకురావడం, ఎన్నో కఠినమైన నిబంధనలకు గురి చేయడం, గడ్డాలను మీసాలను క్లీన్గా తొలగించమని చెప్పడం, క్లీన్గా గడ్డాలు మీసాలు తొలగించేసి విగ్రహారాధన చేయకుండా, నుదిటిన తిలకం రాయకుండా, తలపాగ పెట్టుకోకుండా, రైట్. సిపాయిలు బ్రిటిష్ వారి యొక్క ఆజ్ఞలకు లోబడి పనిచేస్తే వారు హిందువులు ఎందుకు అవుతారు? హిందుత్వను కోల్పోతారు. ద ఇన్సెక్యూరిటీ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద సిపాయిస్ ఆఫ్ వెల్లూర్ మేడ్ హ్యాపెన్ ద ఫస్ట్ మ్యూటినీ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద సెకండ్ మ్యూటినీ. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, చాలా కీలకమైనది ఇది. ఎందుకంటే
గ్రూప్ 1 స్థాయిలో మెయిన్స్ పరీక్షలకు రాసే సమయంలో ఇటువంటి వాటిని మనం ఉదాహరణగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చాలా చాలా కీలకమైంది. ఎందుకంటే 1857 తిరుగుబాటును కొంతమంది చరిత్రకారులు లైక్ ద సోకాల్డ్ విడి సావర్కర్, వినోద్ దామోదర్ సావర్కర్ wrote a book, the first war of independence, ఫస్ట్ నేషనల్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్, ప్రథమ జాతీయ సంగ్రామం అంటూ 1907లో విడి సావర్కర్ ఒక గ్రంథాన్ని రచించాడు. బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ లిమిట్స్. వీ కెనాట్ సే 1857 mutiny as the first national war of independence. There are many limitations. Let us discuss. R.C. Mazumdar, he directly condemned and rejected the view and thoughts of V.D. Savarkar with respect to the 1857 revolt, and finally concluded 1857 neither national nor first war of independence, because the first war of independence, the first mutiny happened in India in the year 1806. The way that V.D. Savarkar portrayed the 1857 revolt as the first war of independence, that is absolutely wrong. The first war, if the first war taken place in India, that should be 1806 Vellore mutiny. Okay, so this is the balanced mode of writing descriptive exams. Next, number 2. However, I am going to discuss the nature of 1857 revolt for a lengthy period of duration. Second mutiny in India, and that is at Barakpur mutiny. The 47th native infantry 47వ స్వదేశీ పదాతి దళం involved in the mutiny in the year 1824 during the period of Lord Amherst. Lord Amherst was the Governor General at the time of the Barakpur mutiny in the year 1824. Let us discuss what was the cause of the mutiny and the involvement of the Sipais from 47th Native Infantry, 47వ దళం. The cause is Anglo-Burmese war. ఆంగ్లో-బర్మా యుద్ధాలు జరుగుతాయి. బర్మా, ప్రజెంట్ మయన్మార్, బర్మా ప్రాంతానికి వెళ్ళి భారతీయ సిపాయిల్ని బ్రిటిష్ పక్షాన నిలబడి పోరాడమంటూ ఆజ్ఞాపించాడు అమ్హెరెస్ట్. బర్మా ప్రాంతానికి వెళ్ళి, బర్మా ప్రాంతానికి వెళ్ళాలంటే బంగాళాఖాతంలో సముద్రయానం చేయాలి. సముద్రయానం చేసి సిపాయిలందరూ ఓడల్లో వెళ్ళి బర్మా ప్రాంతంలో దిగి బ్రిటిష్ సైన్యంలో ఉంటూ బర్మా వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి బర్మాను బ్రిటిష్ వారు ఆక్రమించాలి. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ టాస్క్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిపాయిస్, 80 to 90% సిపాయిస్ did not obey the orders of Amherst and strictly rejected outrightly, because if an orthodox Hindu travels on seas, it would result to sacrifice the religion, the mother religion. That was the scene, and that was the custom, that was the belief at the time. If an orthodox Hindu traveling on seas, immediately he will lose his religion, mother religion. He will lose his mother religion. He must sacrifice the religion, and that should be the great threat to their beliefs and their trust on the religion. So this is a belief strongly believed by the 47th Native Infantry of Barakpur, Bengal. Straight away
దే రిజెక్టెడ్ ద ప్రపోజల్ ఆఫ్ అమ్హెరెస్ట్. మేము బర్మాకు వెళ్ళాలంటే సముద్రయానం చేయాలి. సో వి మస్ట్ హ్యావ్ వయోస్. If we have vayos, then we lose our religion. There would be great threat to our religion. Further, we cannot survive on the pretext of the religion. We may lose. మేము సముద్రయానం చేస్తే తక్షణమే మా మతాన్ని కోల్పోతాం అనే విశ్వాసాన్ని ముందుంచారు. అమ్హెరెస్ట్ అన్నాడు, ఏంటి సముద్రయానం చేస్తే మతాన్ని కోల్పోతారా? అది చాలా సున్నితమైన విషయం. అది దాని గురించి మీరు అలాంటి గుడ్డి నమ్మకాల్ని పెట్టుకోకండి. యు ఆర్ రిసీవింగ్ ద శాలరీస్, వీఆర్ గివింగ్ ద పేమెంట్స్. వెన్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ ద శాలరీ యు మస్ట్ fulfill the needs of the company, and this is the order of Amherst. Repeatedly ordered the Sipais of 47th Infantry, Native Infantry at Barakpur. But again and again, the Sipais showed their discontentment and their insecurity of from their own religion. These all things made the Sipais to reject the proposal of Amherst, and finally Amherst removed many Sipais from their positions, and many Sipais lost their salaries and their livelihoods, and immediately this caused the mutiny in the year 1824. Very important. Many Sipais were terminated and many lost their livelihoods, and this triggered the mutiny of 47th Native Infantry at Barakpur in the year 1824. Next, the third in the year 1844. 7 regiments from the various places of Indian subcontinent. భారతదేశంలోని 7 దళాలు, 7 సిపాయిల దళాలు 1844లో తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు. అట్ ద టైమ్ ద గవర్నర్ జనరల్ వాజ్ లార్డ్ హార్డింజ్ వన్ కాలంలో తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు. ఎందుకు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు ఏంటి అని చూస్తే, సైనికులకు జీతభత్యాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. జీతభత్యాలు, ద శాలరీస్ ఆర్ వెరీ లెస్. జీతభత్యాలు తక్కువగా ఉండడం, రైట్. సైనికులకు పదోన్నతులు లేకపోవడం, నో ప్రమోషన్స్, నో హైక్స్, నో ఇంక్రిమెంట్స్. పదోన్నతులు లేకపోవడం, సైనికులకి బోనస్లు లేకపోవడం, బోనస్లు, రైట్. అలవెన్స్లు లేకపోవడం, అలవెన్స్. సి మోర్ ఓవర్ there were racial discrimination in a large scale. There was racial discrimination or apartheid. The whites exposed their racial domination over Indians, and they called Indians as blacks. They considered them blacks, and this was exposed several times, and this is called the racial discrimination or apartheid. But many Sipais did not tolerate the apartheid exposed by the British. భారతీయ సిపాయిలు చాలామంది ఆ సహనాన్ని కోల్పోయారు, నిరాశ నిస్పృహల్లో ఉన్నారు. ఇంతటి భయానకమైన రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ని మేము సహించము అంటూ పోరాడారు. ముఖ్యంగా జీతభత్యాలు చూడండి. బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలో భారత సిపాయిలు ఆ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సైన్యంలో పనిచేయడానికి కారణం ఏంటంటే, ప్రతి నెల జీతభత్యాలు 1వ తేదీన వస్తాయి. ఈ జీతభత్యాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అదే బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ బయట వచ్చి ఎక్కడ పనిచేసినా కూడా జీతభత్యాలు అనేటివి సమయానికి అందవు. అది ఒక
పెద్ద సమస్యగా ఉంది. అందుకే చాలామంది భారతీయ సిపాయిలు బ్రిటిష్ సైన్యంలో పనిచేయడానికి ఇష్టపడ్డారు. ఆ క్రమంలోనే 1వ తేదీ జీతభత్యాలు వచ్చేవి. కంపెనీ యొక్క రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం జీతభత్యాల్లో ఎటువంటి తేడా లేకుండా అది చాలా సవ్యంగా సాగింది. కాకపోతే ఈ జీతభత్యాలు అనేటివి తక్కువగా ఉన్నాయి మరియు వాటిని పెంచడం లేదు. కానీ బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ రిసీవ్ ద ప్రివిలేజెస్ అట్ హై స్టాండర్డ్స్, అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో సౌకర్యాలను పొందారు బ్రిటిష్ అధికారులు. బ్రిటిష్ అధికారులు కేవలం ఆర్డర్స్ జారీ చేస్తారు, కానీ భారతీయ సిపాయిలు గొప్పగా పోరాడుతున్నారు, ప్రాణాల్ని కోల్పోతున్నారు, గాయాల బారిన పడుతున్నారు. మెనీ టైమ్స్ దే ఆర్ ఇంజ్యూర్డ్ అండ్ దే లాస్ట్ దేర్ లైవ్స్. ఈవెన్ దే లాస్ట్ their lives, they sacrificed their lives for the company, but they did not get the hikes in the increments, promotions. They did not get even the bonus and allowances. So this is the major problem behind 1844 Sipahs mutiny from the various regiments of the various places of Indian subcontinent. In Vizag, in Bengal, in Meerut, in Delhi, in so many places the Sipahs started rebellion, revolt, and that led to the movement. అది ఉద్యమం రూపాన్ని దాల్చింది. So these are the factors made responsible for the Sipai movement in the year 1844. 1857 తిరుగుబాటుకు ముందు ఎన్ని తిరుగుబాట్లు చోటు చేసుకున్నాయమ్మా. ద పీజెంట్ మూమెంట్స్, కాజెస్ ఆఫ్ పీజెంట్ మూమెంట్స్. రైతు ఉద్యమాలకు కారణాలేంటి? ఏ కారణాల వల్ల రైతు ఉద్యమాలు అనేటివి ప్రారంభమవుతున్నాయి? ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా ప్రారంభమైన ఉద్యమాల్లో రైతు ఉద్యమాలు, గిరిజన ఉద్యమాలు మరియు 1857 తిరుగుబాట్లు, అటువంటి గొప్ప తిరుగుబాట్లు ఆ తర్వాత జాతీయోద్యమంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక రైతు ఉద్యమాలు ప్రారంభం కావడానికి కారణాలేంటి? వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద పీజెంట్ మూమెంట్స్ ఇన్ ద మోడర్న్ ఫేస్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ. ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో రైతు ఉద్యమాలు ప్రారంభానికి కారణాలేంటి? వీటి గురించి మనం చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఈ రైతు ఉద్యమాలు ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో ప్రారంభమవుతున్నాయి. వీటి గురించి మనం చర్చిద్దాం, విశ్లేషిద్దాం. సో there are several factors made responsible for the peasant movements in the modern phase of Indian history. Let us discuss the causes of the movements. ఈ కారణాలను మనం ఒకదాని తర్వాత మరొకటి చర్చిద్దాం. మొట్టమొదట మనం గమనిస్తే ఈ రైతు ఉద్యమాలకు ప్రధాన కారణం గమనిస్తే నంబర్ 1 భూమి శిస్తు. నంబర్ 2 బ్రిటిష్ వారి యొక్క భూమి శిస్తు రెవెన్యూ విధానాలు. నెక్స్ట్ నంబర్ 2 జమీందారుల యొక్క బెడద, జమీందారీ వ్యవస్థ. నంబర్ 3 వడ్డీ వ్యాపారుల బెడద. నంబర్ 4 బలవంతపు పంట విధానం కూడా కారణం. సో ఈ నాలుగింటిని మనం ఒకదాని తర్వాత మరొకటి చర్చించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. మొట్టమొదట భూమి శిస్తు, బ్రిటిష్ వారి యొక్క రెవెన్యూ విధానాలు విషయానికి వస్తే, బ్రిటిష్ వారు 1793 మొదలుకొని 1833 వరకు పలు రెవెన్యూ విధానాలను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టారు. వారి యొక్క స్వార్థ స్వలాభం కోసం ముడి సరుకుల్ని భారతదేశం నుండి దోపిడీ చేయడానికి, మరి తమ యొక్క ఫ్యాక్టరీ యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో పంట విధానాన్ని శాసిస్తూ
భారతదేశ వ్యవసాయ విధానాన్ని పూర్తిగా దోపిడీ చేసి తమ యొక్క ఆక్రమణలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ క్రమంలోనే భారతదేశ వ్యవసాయ రంగంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తిలో ఉన్న ఆ ఉత్పత్తిని, ఆ వనరుల్ని దోపిడీ చేసేందుకు గాను బ్రిటిష్ వారు ప్రయోగించిన విధానమే భూమి శిస్తు. ఇది 3 రూపాల్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. 1 జమీందారీ విధానం, 2 రైత్వారీ విధానం, 3 మహల్వారీ విధానం. సో ఈ 3 విధానాల ద్వారా బ్రిటిష్ వారు భారతదేశ వ్యవసాయంలో పూర్తి స్థాయి సంక్షోభాన్ని తలపెట్టారు. భారతదేశ వ్యవసాయాన్ని తమ స్వార్థ స్వలాభాల కోసం ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది. ఆ క్రమంలోనే భారతదేశాన్ని ఎడారిమయం చేశారు. మరీ ముఖ్యంగా ఈ భూమి శిస్తు మొత్తం పంట ఉత్పత్తిలో 50% నుంచి 70% వరకు భూమి శిస్తును వసూలు చేయడం జరిగింది. 50% నుంచి 70% వరకు. ఇక్కడ గమనించాలి, 50 to 70%. అంటే మొత్తం పంటలో 50 నుంచి 70% అంటే ఇది చాలా ఎక్కువ. పంట మొత్తంలో 70% భూమి శిస్తుగా చెల్లించి కేవలం 30% మాత్రమే రైతు ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఎదురైంది. అటువంటి భూమి శిస్తు, రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న భూమి శిస్తు అనేది రైతులకు ఒక శాపంగా మారింది. ఒకానొక సందర్భంలో కరువు కాటకాలు సంభవిస్తున్నాయి. ప్రకృతి సహకరించక అకాల వర్షాలు సంభవించి వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో ఆదాయం, ఉత్పత్తి అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. ఇక రైతుల యొక్క ఆదాయం క్రమంగా తగ్గిపోయింది. దుర్భిక్ష పరిస్థితుల్లో రైతు కరువు కాటకాలను అనుభవించాడు. చేదు అనుభవాల్ని చవి చూశాడు. మరి ఆ సమయాల్లో కూడా ఈ జమీందారులు, భూస్వాములు, బ్రిటిష్ వారి చేత నియమించబడిన ఈ భూస్వాములు, జమీందారులు తమ పెత్తందారీ విధానాన్ని ఉపయోగించి భూమి శిస్తును వసూలు చేయడమే కాకుండా రైతుల యొక్క శ్రమను పీల్చి పిప్పి చేశారు. రైతుల్ని హింసించడం మొదలుపెట్టారు. చాలా క్రూరంగా బాధ పెట్టడం జరిగింది. ఈ అవమానాలు తట్టుకొని రైతు తన యొక్క జీవనోపాధిని కోల్పోయాడు. తన యొక్క జీవనోపాధిని సక్రమంగా, సవ్యంగా నిర్వహించేందుకు గాను రైతు ఎన్నో సాధక బాధకాలను అనుభవించడం జరిగింది. రైట్. ఆ క్రమంలో ఒకవైపు ప్రకృతి సహకరించక, మరొక వైపు బ్రిటిష్ వారి యొక్క క్రూరమైన ఈ దోపిడీని తట్టుకోలేక తన యొక్క జీవన గమనాన్ని సాగించేందుకు గాను వడ్డీ వ్యాపారుల్ని ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది. సో ఈ విధంగా ఈ వడ్డీ వ్యాపారులు ఏం చేశారంటే, జమీందారుల యొక్క బెడద నుంచి రైతుల్ని రక్షిస్తామంటూ వడ్డీ వ్యాపారులు అధిక వడ్డీకి ఆశించి రుణాల్ని అందించారు. రైట్. ఈ అధిక వడ్డీ కూడా 55 నుంచి 70%, అంటే 55% to 70% హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. సో ఈ విధంగా అధిక వడ్డీని వసూలు చేశారు రైతుల నుంచి. ఒకవైపు బ్రిటిష్ వారు భూమి శిస్తు రూపంలో రైతుల్ని పీల్చి పిప్పి చేస్తే, రైతుల్ని దోపిడీ చేస్తే, మరొక వైపు వడ్డీ వ్యాపారులు వడ్డీ రూపంలో రైతుల్ని దోపిడీ చేయడం జరిగింది. అంటే ఆ రైతు యొక్క బాధాకరమైన పరిస్థితుల్ని సొమ్ము చేసుకోవడం జరిగింది వడ్డీ వ్యాపారులు. ఇక ఈ రైతులు సకాలంలో తీసుకున్న రుణాల్ని చెల్లించకపోతే అటువంటి పక్షంలో రైతుల యొక్క పొలాలను ఆక్రమించడం జరిగింది వడ్డీ వ్యాపారులు. ఈ విధంగా ఒకవైపు భూముల్ని కోల్పోయి, మరొక వైపు జీవనోపాధి ప్రశ్నార్థకమై, రైట్, తీవ్రమైన రుణ విషవలయంలో రైతు చిక్కుకోవడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో ఎన్నో ఆత్మహత్యలు చోటు చేసుకోవడం జరిగింది. సమాజానికి ఎదురుండి నిలిచేవాడు ఉద్యమాల వైపు సాగాడు. ఆ క్రమంలోనే రైతు ఉద్యమాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి భారతదేశంలో. మరీ ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, జమీందారులు చూడండి, చెమటోడ్చి శ్రమించి కష్టపడి రాత్రనగా పగలనక అహర్నిశలు రైతు కష్టపడి పంటను ఉత్పత్తి చేస్తే ఆ ఉత్పత్తితో ఎటువంటి సంబంధం లేని భూస్వాములు, జమీందారులు ఆ ఉత్పత్తిని కాజేస్తున్నారు, ఆ ఉత్పత్తిని హరించి వేస్తున్నారు. ఆ విధంగా పంట ఉత్పత్తి అనేది రైతుల ద్వారా జరిగితే ఆ ఉత్పత్తితో ఎటువంటి సంబంధం లేని బడా భూస్వాములు, జమీందారులు ఉత్పత్తిని దోపిడీ చేస్తున్నారు. దీన్ని సహించని రైతులు ఉద్యమం వైపుకు
మొగ్గు చూపారు, ఉద్యమాలను ప్రారంభించారు. ఒకవైపు భూమిని అమ్మదగిన మరియు కొనదగిన ఒక కొదవ పెట్టదగిన ఒక వస్తువుగా మార్చేయడం జరిగింది, విక్రయ వస్తువుగా మార్చివేయడం జరిగింది. సో ల్యాండ్ బికేమ్ అ కమోడిటీ. Land became a commodity. So the entire agrarian economy had been commercialized and huge scale of exploitation by the బ్రిటిష్ వారు భారతదేశాన్ని దోపిడీ చేస్తున్నారు, ముడిసరుకుల రూపంలో భారతీయ పంటల్ని దోపిడీ చేస్తున్నారు, తీవ్రమైన దోపిడీకి గురి చేశారు. వ్యవసాయాన్ని పూర్తిగా తమ యొక్క స్వార్థ స్వలాభాల కోసం ఉపయోగించుకున్నారు. ఇక రైతుల నుంచి భూమి శిస్తును విపరీతంగా వసూలు చేసి ఒకవైపు భూమి శిస్తు రూపంలో, మరొక వైపు ముడిసరుకుల రూపంలో, ఇంకొక వైపు రైతుల వ్యవసాయాన్ని సంక్షోభంలో నెట్టేస్తున్నారు ఈ బ్రిటిష్ వారు, ఈ బ్రిటిష్ పరిపాలన. అందులో భాగంగానే రైతు తీవ్రమైన విషవలయంలో, రుణ విషవలయంలో చిక్కుకుంటున్నాడు. ప్రకృతి సహకరించని వేళ, సకాలంలో వర్షాలు పడని వేళ పంట చేతికి రాక చివరికి భూమి శిస్తును చెల్లించాల్సిన పరిస్థితుల్లో, గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో ఎవరిని ఆశ్రయిస్తున్నాడు? వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయిస్తున్నాడు. ఒకవైపు వడ్డీ వ్యాపారంలో పడదా, మరొకవైపు భూమి శిస్తు ఎక్కువగా ఉండడం. ఇక జమీందారీ వ్యవస్థ 1793లో కారన్ వాలిస్చే ప్రవేశపెట్టబడిన ఈ జమీందారీ వ్యవస్థ, సర్ జాన్ షోర్చే రచించబడిన ఈ జమీందారీ వ్యవస్థలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి మరియు రైతాంగానికి మధ్య ఒక మధ్యవర్తిగా జమీందార్ ఉంటాడు, ఒక మధ్యవర్తిగా ఉంటాడు. ఈ మధ్యవర్తిగా ఉన్న ఈ జమీందార్ రైతాంగం నుంచి వసూలు చేసిన భూమి శిస్తును తన యొక్క కమిషన్గా ఒక భాగాన్ని ఉంచుకొని 10 భాగాలను, మొత్తం 11 భాగాలలో 10 భాగాలను బ్రిటిష్ వారికి అప్పచెప్తున్నాడు. బ్రిటిష్ వారికి సంపదను కూడబెట్టిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఈ రైతులు పేదరిక విషవలయంలో నెట్టివేయబడుతున్నారు. రైతులు శ్రమించి చెమటోడ్చి కష్టపడి కూడా ఎటువంటి ప్రతిఫలాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. సో ఈ విధంగా జమీందారీ వ్యవస్థ రైతుల యొక్క ఆశయాలను, రైతుల యొక్క ఆశలను అరియాశలు చేసింది, రైతుల్ని సంక్షోభంలో నెట్టేసింది, రైతులకు రుణ విషవలయంలో నెట్టేసింది, రైతులకు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడేటట్లు చేసింది ఈ జమీందారీ వ్యవస్థ. చివరికి సమాజానికి ఎదురుండి నిలిచేవాడు ఉద్యమాల వైపు మొగ్గు చూపాడు. ఆ క్రమంలోనే భయానకమైన ఉద్యమాలు వస్తున్నాయి. గ్రామీణ వ్యవస్థ, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణం పూర్తిగా చిన్నాభిన్నమైంది, ధ్వంసమైంది. విప్లవాత్మకమైన మార్పులు, ఊహించిన మార్పులు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో చోటు చేస్తున్నాయి. చివరికి గ్రామీణ రైతులు చేసుకోవడానికి పొలాలు లేక, పొలాలు వడ్డీ వ్యాపారులు కోల్పోయి, ఒకవైపు ప్రకృతి సహకరించక, మరొక వైపు జమీందారుల బెడద వల్ల, ఇంకొక వైపు భూమి శిస్తు, అధిక భూమి శిస్తు వల్ల ఈ భూముల్ని పంట చేయడం ఆపేసి వీరు పట్టణాల వైపు వలసలు సాగించారు. ఈ విధంగా వలసలు అనేటివి ఎక్కువగా పెరిగిపోయాయి. చివరికి ఈ ఆహార పంటల్ని పండించే రైతులు తగ్గిపోయి తీవ్రమైన కరువు కాటకాలు ఏర్పడి తీవ్రమైన క్షామాలు బెంగాల్ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ఎక్కువ మోతాదులో కరువు కాటకాలు సంభవించి, తీర ప్రాంతంలో అయితే తినడానికి తిండి లేక, తాగడానికి గంజి లేక ఎంతోమంది అకాల మరణం చెందుతున్నారు. రైట్. సో ఈ విధంగా ఈ జమీందారీ వ్యవస్థ, వడ్డీ వ్యాపారుల వ్యవస్థ, భూమి శిస్తు రైతుల్ని విషవలయంలోని నెట్టివేయడం జరిగింది, తీవ్రమైన సంక్షోభంలోకి నెట్టివేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బలవంతపు పంట విధానం. ద ఫోర్సిబుల్ కల్టివేషన్. బ్రిటిష్ వారు 1757లో 1757లో భారతదేశంలో ప్లాసీ యుద్ధం జరుగుతోంది. అదే సమయంలో బ్రిటన్లో పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చి పరిశ్రమలు స్థాపించబడుతున్నాయి. మరి బ్రిటన్లో పరిశ్రమలు స్థాపించబడ్డాయి. ఈ పరిశ్రమలకి ఏం కావాలి? బ్రిటన్లో స్థాపించబడిన పరిశ్రమలకి ఏం కావాలి? ముడి సరుకులు కావాలి. పరిశ్రమలు నిర్వహించబడాలంటే, పరిశ్రమలు పటిష్టంగా ఉత్పత్తిని అందించాలంటే పరిశ్రమలకు ఏం కావాలి? రా మెటీరియల్ కావాలి. ఇజ్ ఇట్? రా మెటీరియల్, ముడి సరుకు కావాలి. ఆ ముడి సరుకు కావాలంటే బ్రిటిష్ వారు ఎవరిని ఆశ్రయించాలి?
ఇండియా ఈజ్ ద డెస్టినేషన్ ఫార్ ద రా మెటీరియల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఫ్యాక్టరీస్. రైట్. ముడి సరుకుల కొరకు భారతదేశం బ్రిటిష్ వారి యొక్క గమ్యస్థానంగా మారింది. ఆ క్రమంలోనే ముడి సరుకుల్ని బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలోకి వచ్చి ముడి సరుకులు తమ ఫ్యాక్టరీల యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా ముడి సరుకుల్ని పండించమంటూ బలవంతపు పంట విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. నీలిమందు పంటను పండించండి, నీలిమందును పండిస్తే ఆ నీలిమందు వస్త్ర పరిశ్రమల్లో ఉపయోగపడుతుంది, అదేవిధంగా పత్తిని పండించండి అంటూ బలవంతంగా రైతులకు చేతకాని పంటలను పండించమంటూ ఒత్తిడి తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో బలవంతపు నీలిమందు పంటలు పండిస్తూ ఆహార పంటల కొరత ఏర్పడిపోయి చివరికి కరువు కాటకాలు ఏర్పడుతున్నాయి. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ డైడ్ ఆఫ్ స్లో స్టార్వేషన్. తినడానికి తిండి లేక ఎంతోమంది తమ యొక్క ప్రాణాల్ని కోల్పోవడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా గ్రామీణ సహజ సిద్ధ ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో చిన్నాభిన్నం కావడంతో, సమూలంగా నాశనం కావడంతో, విధ్వంసం కావడంతో చివరికి రైతు ఉద్యమాలు అనేటివి అనివార్యం అవుతున్నాయి. సో ఈ పలు కారణాల వల్ల ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో రైతాంగ ఉద్యమాలు అనేటివి మొదలవుతున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ద పీజన్ మూమెంట్స్ ఇన్ ద మోడర్న్ ఫేస్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ. రైతాంగ ఉద్యమాలకు, భారతదేశంలో పలు రైతు ఉద్యమాలకు కారణాల గురించి మనం ఇప్పటి వరకు చర్చించాం. రైట్. వీటి నుంచి ప్రశ్నలు వస్తుంటాయి. డిస్క్రిప్టివ్లో ముఖ్యంగా గ్రూప్ 1, సివిల్ సర్వీసెస్ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్కి కాజెస్ ఆఫ్ పీజెంట్ మూమెంట్స్ ఇన్ ఇండియా అనే ప్రశ్నలు వస్తుంటాయి. అప్పుడు మనం వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. భూమి శిస్తును, పెరిగిపోతున్న భూమి శిస్తును, రైట్, పటిష్టీకృతమవుతున్న జమీందారీ వ్యవస్థను, రైట్, అదేవిధంగా కొత్త సామాజిక వర్గాలుగా పుట్టుకొస్తున్న ఈ వడ్డీ వ్యాపారులు కావచ్చు, అదేవిధంగా బలవంతపు పంట విధానాలు, వీటన్నిటిని మనం దృష్టిలో ఉంచుకొని డిస్క్రిప్టివ్లో వివరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో భారత సాంప్రదాయ వ్యవసాయ విధానం చిన్నాభిన్నం కావడానికి బ్రిటిష్ వారు అవలంబించిన వర్తక వాణిజ్య విధానాలు, మరి భారతదేశంలో వారు రైతాంగంపై తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి భారత రైతుల్ని ప్రభావితం చేస్తూ, లొంగదీసుకుంటూ తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా భారతదేశ వ్యవసాయాన్ని మార్చడం అనేది రైతుల్లో సంక్షోభానికి, వ్యవసాయ రంగంలో సంక్షోభానికి కారణమైంది. ఈ సంక్షోభమే తదనంతర కాలంలో రైతాంగ ఉద్యమాలకు దోహదపడ్డాయి. ద వేరియస్ పీజెంట్ రివోల్ట్స్ అక్రాస్ ద ఇండియన్ నేషన్. భారత ఉపఖండం మొత్తం ప్రారంభమైన, ఊపందుకున్న రైతు ఉద్యమాల గురించి చర్చించుకుందాం. రైట్. ఇందులో పలు రైతు ఉద్యమాలు ఉన్నాయి. ఇండిగో ఉద్యమం కావచ్చు, అదేవిధంగా పబ్నా ఉద్యమం, దక్కన్ ప్రాంతంలో చోటు చేసుకున్న అల్లర్లు కావచ్చు, అదేవిధంగా చంపారన్ సత్యాగ్రహం, మహాత్మా గాంధీ యొక్క అడుగుజాడల్లో ప్రారంభమైన చంపారన్ ఉద్యమం, ఖేదా రైతాంగ ఉద్యమం, అదేవిధంగా మోప్లా తిరుగుబాటు, భారతదేశ చరిత్రలోనే కని విని ఎరగని రీతిలో ఆస్తి, ధన, ప్రాణ నష్టం చోటు చేసుకున్న మోప్లా తిరుగుబాటు కేరళ ప్రాంతంలో, మలబార్ తీరంలో, అదేవిధంగా బార్డోలీ సత్యాగ్రహం. ఈ బార్డోలీ సత్యాగ్రహం ముఖ్యంగా గుజరాత్లో సర్దార్ పటేల్, వల్లభాయ్ పటేల్ సర్దార్గ్ అనే బిరుదును స్వీకరిస్తున్నాడు. ఫలితంగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్గా మారాడు. దాని గురించి కూడా మనం చర్చించుకుందాం. చివరికి తెబాగా రైతాంగ ఉద్యమం. వీటన్నిటిని మనం ఒక క్రమంలో ఒకదాని తర్వాత మరొకటి చర్చించుకుంటాం. సో ఆయా రైతు ఉద్యమాలు ప్రారంభం కావడానికి కారణాలు, రైట్, ఓవరాల్గా మనం రైతు ఉద్యమాల కారణాలు చర్చించుకున్నాం. కానీ కొన్ని రైతు ఉద్యమాలు ఎందుకు ప్రారంభమవుతున్నాయి, దాని యొక్క నేపథ్యం ఏంటి, పుట్టు పూర్వోత్తరాలు ఏంటి, నాయకులు ఎవరు, చివరికి ఆ రైతాంగ ఉద్యమాలను బ్రిటిష్ వారు ఏ విధంగా డీల్ చేస్తున్నారు, చివరికి బ్రిటిష్ వారు రైతాంగ ఉద్యమాల్ని ఆపడంలో ఎటువంటి పాత్రను పోషించారు, చివరికి రైతులకు ఒరిగిందేంటి అనేది మనం చర్చించుకుందాం. తదనంతరం ఈ కిసాన్ సభలను కూడా పెద్ద మొత్తంలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఉత్తరప్రదేశ్లో,
బీహార్ ప్రాంతంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో, అవధ్ ప్రాంతంలో చాలా ప్రాంతాల్లో కిసాన్ సభలు నిర్వహించబడ్డాయి. వాటి గురించి కూడా మనం చర్చించుకుందాం. ఫస్ట్, ఇండిగో మూమెంట్. ఇండిగో నీలిమందు ఉద్యమం అంటాం. భారతదేశ చరిత్రలో కని విని ఎరుగని రీతిలో ప్రారంభమైన మొట్టమొదటి రైతాంగ ఉద్యమం. ద ఫస్ట్ పీజన్ మూమెంట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా, అన్ ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్. ఇట్ క్రియేటెడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద మూమెంట్స్. అసలు భారతదేశ చరిత్రలోని ఉద్యమాల్లోనే ఒక మైలురాయిని సృష్టించింది ఈ తొలి రైతాంగ ఉద్యమంగా పేరు గడించిన ఇండిగో ఉద్యమం. దాన్నే నీలిమందు ఉద్యమం అంటున్నాం తెలుగులో. లెట్ us డిస్కస్ ద ఇండిగో మూమెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇండిగో మూమెంట్, నీలిమందు ఉద్యమం. నీలిమందు ఉద్యమం నీలిమందు ఉద్యమం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది? ఎలా ప్రారంభమైంది? ఎవరు ప్రారంభించారు? ఇంట్రాగేట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. హూ, వెన్, వేర్. మరియు కొంతమంది మేధో శక్తుల యొక్క పాత్ర ఏంటి? దీని గురించి కూడా మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. లెట్ us see here. In the year 1859, the Indigo movement started from Bengal and ended in the year 1860. The place of Indigo movement is Bengal, and the movement was led by Biswas brothers. Biswas sodarulu. Biswas brothers. There are two brothers, Biswas brothers, Digambara Biswas and Vishnu Biswas. Digambara and Vishnu Biswas. బిస్వాస్ సోదరుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో నీలిమందు ఉద్యమం ప్రారంభమవుతుంది 1859లో. 60 వరకు కొనసాగింది బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఈ నీలిమందు ఉద్యమం. కారణం ఏంటి? ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎవరు అనే దానికి మనకు సమాధానం దొరికింది ఇక్కడ. సో ఏమిటి, ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎవరు? వాట్ ఈజ్ ఇట్? ఇండిగో మూమెంట్. When did it held or organized? From 1859 to about 1860. And where did it organize? The venue of the revolt, Bengal. Right. And who organized the movement? Biswas brothers, Digambara Biswas and Vishnu Biswas. So this is about the historical background of Indigo movement. Let us discuss what was the cause of the movement. So the cause is very general in nature. So there was a forcible cultivation of indigo organized by British, and British forced the Bengal peasants to cultivate indigo as per the demand of their factory. బ్రిటన్లో ఉన్న వారి యొక్క పరిశ్రమలు, ఫ్యాక్టరీ యొక్క డిమాండ్ని ఆధారంగా చేసుకొని, ఎందుకంటే వస్త్ర పరిశ్రమల్లో నీలిమందును ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇండిగో మీన్స్ నీలిమందు. ఇన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ దిస్ ఇండిగో యూజ్డ్ ఫర్ ద డైయింగ్ పర్పస్. రైట్. మరి వస్త్ర పరిశ్రమలో నీలిమందును ఉపయోగిస్తున్నారు. మరి వస్త్ర పరిశ్రమలు బ్రిటన్ ప్రాంతంలో 80% స్థాపించబడ్డాయి. అక్కడి నేలలు ఇటువంటి పంటలకు అనుకూలంగా ఉండవు, వ్యవసాయ యోగ్యం కాదు అక్కడ. అందుకే భారతదేశంలో ఉన్న రైతాంగం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు. ఇండిగోను పండించండి. అండ్ ఆ ఒత్తిడి బలవంతంగా పండించడం మొదలుపెట్టారు. దిస్ ఈస్ అ ఫోర్స్ఫుల్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ ఇండిగో. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ ఇండిగో రివోల్ట్. సో బలవంతంగా నీలిమందును పండించమంటూ రైతుల మీద ఎప్పుడైతే ఒత్తిడి పునరావృతం చేశారో, ఇక దాని యొక్క ప్రభావంతో, బలవంతంగా ఎప్పుడైతే పండిస్తున్నారో దాని యొక్క ప్రభావంతో దాని పక్కనున్న పంటలపై చెడు ప్రభావం పడి చివరికి తెగుళ్ళు ఏర్పడి పక్కనున్న పంట యొక్క ఉత్పత్తి కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. దీనిని గ్రహించిన కొంతమంది ఆదర్శ రైతులు ఉద్యమం చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ క్రమంలోనే విశ్వాస్ బ్రదర్స్, విష్ణు విశ్వాస్ మరియు దిగంబర విశ్వాస్ అనే సోదరులు
ముందుకొచ్చారు. రైట్. ఇది నేలల్లో ఉన్న సారాన్ని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవడమే కాకుండా పక్క పంటలపై దుష్ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది. సో ఈ దుష్ప్రభావం వల్ల ఎంతో ఉత్పత్తిని కోల్పోయిన రైతాంగం మొత్తం కలిసికట్టుగా బిస్వాస్ సోదరుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో పోరాటం చేయడం జరిగింది. తమ యొక్క గళాన్ని వినిపించడం జరిగింది. ఆ క్రమంలోనే నీలిమందు ఉద్యమం ప్రారంభమవుతుంది. దీనికి అదృష్టవశాత్తు ద గ్రేట్ ప్యాట్రియాట్ ఆఫ్ ఇండియా హరిశ్చంద్ర ముఖర్జీ అనే గొప్ప బెంగాలీ కవి ఒక గ్రంథాన్ని రచించాడు. అదేంటంటే హిందూ ప్యాట్రియాట్. హరిశ్చంద్ర ముఖర్జీ రచించిన హిందూ ప్యాట్రియాట్ అనే గ్రంథం ఈ నీలిమందు ఉద్యమాన్ని విస్తరించింది. నీలిమందు ఉద్యమాన్ని బెంగాల్ మొత్తం వ్యాపింపచేసింది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మరొక బెంగాలీ కవి, హిందూ ప్యాట్రియాట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బుక్. హిందూ ప్యాట్రియాట్ వాజ్ రిటన్ బై హరిశ్చంద్ర ముఖర్జీ, an intellectual personality of Bengal. Next, another person, Deenabandhu Mitra. Very very important. Deenabandhu Mitra, a Bengali playwright. బెంగాల్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక గొప్ప నాటకాలు వేసే రచయిత, గొప్ప కవి. దీనబంధు మిత్ర నీల్ దర్పణ్ అనే నాటకాన్ని బెంగాలీ భాషలో రచించాడు. నీల్ దర్పణ్ మీన్స్ రిఫ్లెక్ట్, ఏ మిర్రర్ విచ్ ఈజ్ అ రెప్లికా ఆఫ్ ద మూమెంట్. జరిగిన ఉద్యమాన్ని జరిగినట్లు ప్రతిబింబింపజేశాడు, జరిగినట్లు అద్దం పడుతున్నాడు. ఎవరు? దీనబంధు మిత్ర. నీల్ అంటే నీలిమందు, దర్పణ్ అంటే అద్దం, దర్పణం. సో ఆ విధంగా నీలిమందు ఉద్యమాన్ని దర్పింపజేశాడు, ప్రతిబింబింపజేశాడు, అద్దం పట్టాడు. దట్ వాస్ ద గ్రేట్ థింగ్ అబౌట్ దీనబంధు మిత్ర. ఎప్పుడైతే ఈ నాటకం అనేది బెంగాల్ మొత్తం విస్తరించిందో, ఇక భారతీయ రైతాంగంలో, బెంగాల్ రైతాంగంలో ఒక్కసారిగా ఉత్తేజం, వికాసం, రైట్, చైతన్యం అనేది పెరిగి బ్రిటిష్ వారి యొక్క పంట విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడడం మొదలుపెట్టారు. ఆ క్రమంలోనే నీలిమందు ఉద్యమం బృహత్తర స్థాయిలో విస్తరించడం ప్రారంభించింది. సో ఈ విధంగా నీలిమందు ఉద్యమాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ బెంగాలీ కవి దీనబంధు మిత్ర రచించిన గ్రంథమేది? నీల్ దర్పణ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అ బెంగాలీ లాంగ్వేజ్. దిస్ ఇస్ అ బెంగాలీ ప్లే authored by దీనబంధు మిత్ర. చివరికి రైతుల్లో అవగాహన పెరిగి ఉద్యమం ఉగ్రరూపం దాల్చేసరికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి ఈ బలవంతపు నీలిమందు పంట విధానాన్ని రద్దు చేసి 1860లో చట్టం చేసింది. ఇక వెంటనే బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఈ బలవంతపు నీలిమందు పంట అనేది నిలిపివేయడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇండిగో మూమెంట్ ఇన్ బెంగాల్. Right, next, another movement, Pabna movement. Pabna ఉద్యమం, Pabna movement. Pabna is a district in Bengal where the movement is began. Pabna అనే జిల్లాలో ఉద్యమం అనేది ప్రారంభమైంది. ఓకే, ఇది 1872లో ప్రారంభమై 75 వరకు సాగింది. బెంగాల్. ఎప్పుడు, ఎక్కడ? బెంగాల్. మరి బెంగాల్లో ఎవరు ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు, కారణం ఏంటి అనేది మనం పరిశీలిద్దాం. బెంగాల్లో రైతాంగం, యావత్ రైతాంగం జమీందారుల యొక్క దోపిడీను ప్రశ్నిస్తూ, జమీందారుల యొక్క దోపిడీని బట్టబయలు చేస్తూ, రైతుల్ని సమీకరిస్తూ రైతాంగం మొత్తం కలిసికట్టుగా బ్రహ్మరథం పట్టి ఈ ఉద్యమాన్ని నిర్వహించారు పబ్నా ప్రాంతంలో. ముఖ్య కారణం జమీందారుల యొక్క దోపిడీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ ఉద్యమం
ప్రారంభమైంది. 1872 నుండి 75 వరకు సాగింది. రైట్. ఇక్కడ శంభునాథ్ పాల్, కేశవ్ చంద్రసేన్ మరియు ఖుదీముల్లా అనే నాయకులు ఈ ఉద్యమానికి చేయూతనిచ్చారు. 1874లో ఏ ఫేమస్ ఇండియన్ ఎకానమిస్ట్ అండ్ గ్రేట్ ఇండియన్ సివిల్ సర్వెంట్ selected for ICS in the year 1869, Ramesh Chandra Dutt, R.C. Dutt, wrote a book, Bengal Peasantry. What is the name of the book? Bengal Peasantry. And this book created awareness in the minds of the peasants of Bengal. సో బ్రిటిష్ వారి యొక్క జమీందారీ విధానం, పెత్తందారీ విధానం, జమీందారుల యొక్క బెడదను నివారించడానికి ఆర్సి దత్ అద్భుతమైన గ్రంథాన్ని రచించాడు, బెంగాల్ ప్రెజెంటరీ. ఈ గ్రంథం ఆ పబ్నా ప్రాంతంలో రైతుల్లో మంచి చైతన్యాన్ని కలిగించింది, అవగాహనను కలిగించింది. అంతేకాకుండా దీనికి శంభునాథ్ పాల్, కేశవ్ చంద్రసేన్, ఖుదీముల్లా లాంటి సామాజిక సంస్కర్తలు కూడా చేయూతనివ్వడం జరిగింది. ఫలితంగా 1875లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దిగివచ్చి ఈ బెంగాల్ ప్రాంతంలో, పబ్నా ప్రాంతంలో జమీందారుల బెడద నుంచి వీరిని కాపాడుతూ చట్టం చేయడం జరిగింది. బెంగాల్ టెనెన్సీ యాక్ట్ని తీసుకురావడం జరిగింది. బెంగాల్ టెనెన్సీ యాక్ట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్. ఈ బెంగాల్ కౌలుదారి చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది జమీందారుల దోపిడీ నుండి రక్షించడానికి తాత్కాలిక ప్రాతిపదికపై ఒక ఉపశమనాన్ని కలిగించడానికి తాత్కాలిక ఉపశమనంగా ఈ బెంగాల్ కౌలుదారి చట్టాన్ని 1875లో తీసుకురావడంతో చివరికి ఈ పప్నా ఉద్యమం అనేది 1875లో ముగిసడం జరిగింది. ఆ విధంగా ముగిసింది. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన మరొక అంశం ఉంది. అదేంటంటే దక్కన్ ప్రాంతంలో ప్రారంభమైన అల్లర్లు. 1875లో ప్రారంభమై 1879 వరకు సాగాయి. So this is the year of Deccan riots in the Deccan part of India. దక్కన్ ప్రాంతంలో ఈ అల్లర్లు ప్రారంభమవుతున్నాయి. 75లో ప్రారంభమై 79 వరకు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. అసలు అల్లర్లు ఎందుకు ప్రారంభమవుతున్నాయి? దక్కన్ రియోట్స్ అంటున్నాం, ఎందుకు ప్రారంభమవుతున్నాయి రియోట్స్? కారణం ఏంటి అంటే, ఇక్కడ పూనా, దక్కన్ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా పూనా, అహ్మద్ నగర్, సతారా అండ్ షోలాపూర్ ప్రాంతాల్లో, పూనా, అహ్మద్ నగర్, సతారా మరియు షోలాపూర్ ప్రాంతాలలో మార్వాడి మరియు గుజరాతీ అనే వడ్డీ వ్యాపారులు రైతుల్ని నిట్ట నిలువున ముంచేయడం జరిగింది, దోపిడీ చేయడం జరిగింది. మార్వాడి మరియు గుజరాతీ అనే వడ్డీ వ్యాపారుల యొక్క బెడదకు లోనైన దక్కన్ రైతులు పూనా ప్రాంతంలో అహ్మద్ నగర్, సతారా, షోలాపూర్ ప్రాంతాల నుంచి ఉద్యమించడం ప్రారంభించారు. ఇది దక్కన్ ప్రాంతంలో యుద్ధమాలు జరిగాయి కాబట్టి దక్కన్ అల్లర్లు అంటున్నాం. దేనికి వ్యతిరేకంగా? వడ్డీ వ్యాపారులకు వ్యతిరేకంగా. ఇంతకుముందు జమీందారులకు వ్యతిరేకంగా అని చెప్పుకున్నాం పబ్నా ఉద్యమంలో, కానీ ఇక్కడ వడ్డీ వ్యాపారుల యొక్క అధిక వడ్డీకి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించడం జరిగింది. సో చివరికి ఎంజి రనడే, మహదేవ్ గోవింద్ రనడే యొక్క పూనా సార్వజనిక్ సభ, పూనా సార్వజనిక్ సభ అనేది
ఒక క్రియాశీలకమైన పాత్రను పోషించింది. ఇక్కడ దక్కన్ అల్లర్లను రైతుల్లోకి తీసుకువెళ్ళడానికి పూనా సార్వజనిక్ సభ అద్భుతంగా పనిచేసింది. మరి ఈ పూనా సార్వజనిక్ సభ అనేది ఎంజీ రెనెడే రైతులకు మరియు ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధిగా నిలుస్తూ రైతులకి పూర్తి స్థాయి న్యాయం కల్పించేందుకు గాను ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు చేయడం జరిగింది. చివరికి ఇతడి యొక్క చొరవతో, ఇతడి యొక్క జోక్యంతో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వడ్డీ వ్యాపారుల యొక్క బెడద నుంచి పూనా, అహ్మద్నగర్, సతారా, షోలాపూర్ లాంటి దక్కన్ రైతులకు ఉపశమనాన్ని కల్పిస్తూ 1879లో దక్కన్ అగ్రికల్చరిస్ట్ రిలీఫ్ యాక్ట్ని చేయడం జరిగింది. వాట్ ఈజ్ ఇట్? దక్కన్ అగ్రికల్చరిస్ట్ రిలీఫ్ యాక్ట్ దక్కన్ వ్యవసాయదారుల ఉపశమన చట్టాన్ని చేయడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా వ్యవసాయదారులను, రైతుల్ని, మార్వాడి, గుజరాతీ లాంటి వడ్డీ వ్యాపారుల యొక్క బెడద నుంచి రక్షిస్తూ 1879లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం చేసిన చట్టం ద్వారా ఇక ఈ రైతు ఉద్యమం అనేది దక్కన్ అల్లర్లలో రైతాంగ ఉద్యమాలు అనేటివి ఆగడం జరిగాయి. దక్కన్ అల్లర్లు పూర్తిగా సమసిపోవడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దక్కన్ రైట్స్ ఇన్ ఇండియా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద గ్రేట్ చంపారన్ మూమెంట్. చంపారన్ ఉద్యమాన్ని మనం చర్చించుకోవాలి. అతి గొప్ప ఉద్యమం చంపారన్ ఉద్యమం. మరి ఈ చంపారన్ ఉద్యమం ఎలా జరుగుతోంది, ఏంటి, ఈ చంపారన్ ఉద్యమం యొక్క పూర్వతరాలు ఏంటనేది మనం చూద్దాం. సో ఇప్పుడు వరకు జరిగిన ఈ రైతు ఉద్యమాల్లో మనకి కొన్ని కామన్ కాజెస్ గమనిస్తే ఎక్కువగా జమీందారుల, వడ్డీ వ్యాపారుల బెడద ఉంది. రైట్. మరొక వైపు బ్రిటిష్ వారి యొక్క బలవంతపు పంట విధానాలు ఒక సమస్యగా మారాయి. అంతేకాకుండా భూమి శిస్తు అనేది ఒక సమస్యగా మారింది. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది 4: 1 పెరిగిపోతున్న భూమి శిస్తు, 2 బలవంతపు పంట విధానాలు, ఇక 3 జమీందారుల యొక్క బెడద, జమీందారుల యొక్క దోపిడీ, 4 వడ్డీ వ్యాపారుల యొక్క దోపిడీ. ఈ 4 అంశాలను మనం గుర్తిస్తే రైట్ రైతాంగ ఉద్యమాల్ని మనం అవలీలుగా రాయొచ్చు. ఎటువంటి డిస్క్రిప్టివ్ అయినా మరియు ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్ అయినా కూడా, ఎటువంటి ఎగ్జామ్స్ అయినా కూడా మనం సునాయాసంగా ఎదుర్కోగలుగుతాం. రైట్. సో ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఉద్యమాల గురించి మనం ఒకసారి చర్చించుకుంటే నీలిమందు, నెక్స్ట్ పబ్నా ఉద్యమం, ఇవి 2 బెంగాల్ ప్రాంతంలో జరిగాయి. ఇక తదనంతర కాలంలో ప్రారంభమైన దక్కన్ ప్రాంతంలో ప్రారంభమైన రైతు ఉద్యమాలు దక్కన్ అల్లర్లు అంటున్నాం. ఈ దక్కన్ అల్లర్లునే మరొక పేరుతో షౌకార్ వ్యతిరేక ఉద్యమం అని కూడా పిలుస్తాం. షౌకార్లు అంటే ఎవరంటే ఇక్కడ మార్వాడీలు మరి గుజరాతీలు, గొప్ప వ్యాపారులు. గొప్ప వ్యాపారులు వీరు వడ్డీ వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఎక్కువగా. మరి వీరిని షౌకార్లు అని పిలుస్తున్నారు. షౌకార్లు, ఆ తర్వాత షెట్లు. రైట్. సో మరి షౌకార్లకు వ్యతిరేకంగా దక్కన్లో ఉద్యమాలు జరిగాయి కాబట్టి షౌకార్ వ్యతిరేక ఉద్యమము అంటున్నాం. షౌకార్, యాంటీ షౌకార్ మూమెంట్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మనం చర్చించాల్సింది చంపారన్ ఉద్యమం. ఒక గొప్ప ఉద్యమం మహాత్మా గాంధీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతోంది. ద ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ 1857 రివోల్ట్. హౌ డిడ్ ద రివోల్ట్ అటర్లీ ఫెయిల్ and the achievements of British? Firstly, we have to focus on the failures of the revolt. The way that the Indian Sepoys are unable to capture the British force or British army. As a result, the mutiny of 1857 was suppressed brutally. Let us discuss the factors that made responsible for the end of 1857 revolt and the great mutiny of Sepoys of 1857 and Indian revolt 1857. Let us discuss the result of the revolt. Why did the revolt fail?
There are several factors made responsible the revolt utterly failed. Number one, limited uprising. See here, there are so many limitations, like the revolt did not start in the entire Indian subcontinent. Only few spots of the nation actively participated in the revolt. Most of the revolt confined to the northwest frontier provinces and northern provinces of India. Coming to the South India, we cannot identify the legacy of this revolt. And we cannot identify the impact of the revolt in southern part of India. So the revolt has geographical limitation. Entire nation of India did not participate in the movement, in the revolt of 1857. So this is the main reason. Let us discuss here. See here, Delhi and Bengal and few parts of Bihar and Uttar Pradesh and Punjab, Rajasthan, right? So these northern provinces, northwest frontier provinces and eastern provinces only actively participated in the revolt. 90% of the revolt confined to the North India. But the moment the revolt did not enter in the southern soil of the nation, ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోకి ప్రవేశించలేదు, కేవలం ఉత్తర భారతదేశానికి మాత్రమే పరిమితమైంది. భారత జాతి మొత్తం ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొని ఉంటే ఆ కథ వేరుండేది. ఉద్యమం యొక్క ఈ తిరుగుబాటు యొక్క ఫలాలు వేరుగా ఉండే. We can expect the fruitful results if the entire nation actively participated in the movement, in the revolt. That was not there. And that great zeal towards the nation and the loyalty towards the nation, and people are not ready to sacrifice their lives for the nations at the time of the Indian Revolt 1857. So we can say there is no national approach, a national consciousness, and hence this is not a nationalistic movement, and this is not the freedom struggle. And few sections of few suppressed, oppressed and depressed sections of Indian society asked for their rights, for their own benefits. They started the revolt and merged with the Indian Sipais. At the same time, Sipais were destroyed by the activities of British higher officials in the army. So Sipais have so many grievances. At the same time, the few Indian sections are having also many grievances. So this made the different sections of Indian society to merge with the Sipais and to lead a revolt. This is how the revolt triggered. So confine only the north provinces of India, northern provinces of India. So this is the geographical limitation. We cannot say this is a national movement. ఓకే, ఆ విధంగా లిమిటెడ్ అప్రైజింగ్గా దీన్ని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్, నో ఎఫెక్టివ్ లీడర్షిప్. సో the movement became leaderless. Because when the leaders are fighting against the British at peaks or at its zenith, the revolt rise to its zenith. At that point, there was huge differences between the leaders. So when Jhansi Lakshmi Bai assisted by Tantia Tope, the time Begum Hazrat Mahal was assisted by Nana Saheb, and this made the differences between the leadership
and their views, opinions, and their ideas. And there was made the Sipais very weak, very weaker than the British soldiers. This made the Sipais defeat in the revolt, suppressed by the British soldiers outrightly. See here, limited resources, వనరుల కొరత. ఎప్పుడైతే ఈ వనరుల కొరతను చవి చూశారో, తొడుక్కోవడానికి బట్టలు లేవు, ఒకే బట్టల మీద ఎన్ని రోజులు పోరాడగలుగుతారు? రైట్, అక్కడ వారికి ఏమైనా గాయాలు బారి పడితే, at the time of the injury in the war, they don't have the first aid or the treatment. At the time, the revolt held in favor of the British. The weakness of the Sipais and mainly the lack of resources made British very much strong and weak for the Indian Sipais. ఆహార కొరత తీవ్రంగా వచ్చేసింది. తినడానికి ఫుడ్ లేదు, ఆహారం పూర్తిగా కొరతను చవి చూశారు. రైట్, అదేవిధంగా దుస్తులు లేవు ధరించడానికి, ఆయుధాలు లేదు ఉపయోగించడానికి, ఇవన్నీ కొరత వచ్చాయి. అంతేకాకుండా గాయాల బారిన పడినప్పుడు ఎటువంటి చికిత్స కూడా లేదు. సో ఈ వనరుల కొరతను చవి చూశారు. అండ్ సమ్టైమ్స్ దీస్ సోల్జర్స్ ఆర్ రెడీ టు లూట్ ద వెల్త్ ఆఫ్ ద విలేజెస్, ఇండియన్ విలేజెస్. దిస్ మేడ్ ద సోల్జర్స్ unpopular, and soldiers lost their belief and trust and loyalty towards the nation. భారతదేశాన్ని రక్షించాల్సిన వీరే భారతదేశ గ్రామాల మీద పడి దోచుకోవడం మొదలుపెట్టారు 1857 తిరుగుబాటులో భారత సిపాయిలు. కారణం ఏంటంటే తిండి లేదు, నీరు లేవు, అదేవిధంగా దుస్తులు లేవు, ఔషధాలు లేవు, మందులు లేవు, మందుగుండు సామాగ్రి లేదు. ఆ క్రమంలో వీరు గ్రామాల మీద పడి భారత గ్రామీణ ప్రజల్ని పీడించి దోచుకోవడం మొదలుపెట్టారు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ దే లాస్ట్ ద హ్యూజ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ విలేజెస్ అండ్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ completely ready to destroy the activities of the Sipais. And the people of rural background made very horrible comments on the Indian Sipais. Thus the Indian Sipais lost the support of their own motherland. ఆ విధంగా భారత మాతృదేశంలో ఉన్న గ్రామాలను ఎప్పుడైతే పడి దోచుకోవడం మొదలుపెట్టారో గ్రామీణ ప్రజలు ఈ తిరుగుబాటుకు అసమ్మతిని, డిసగ్రిమెంట్ని ఎగ్జిబిట్ చేశారు. ఆ క్రమంలోనే తిరుగుబాటు పూర్తిగా విఫలమవుతుంది. నో పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ద మిడిల్ క్లాస్. సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వ్యాలిడ్ పాయింట్. సీ, ద మిడిల్ క్లాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సొసైటీ did not participate in the movement, in the revolt. మధ్యతరగతి మేధావి వర్గం అనేది ఈ తిరుగుబాటులో పాల్గొనలేదు. కారణం ఏంటంటే they were neutral. They were at neutral stage. తటస్థంగా ఉన్నారు. ఎందుకు తటస్థంగా ఉన్నారు? అటు బ్రిటిష్ వారికి సహకరించడం లేదు, ఇటు భారతీయ సిపాయిలకు కూడా సహకరించడం లేదు. ఎందుకు అంటే, see, the middle class section of the Indian society was created by the British thoughts and British constructive plans and British introduction of English education and Western thoughts in India. భారతదేశంలో మధ్యతరగతి మేధావి వర్గం ఉద్భవించింది, ఆవిర్భవించింది. అది ప్రస్ఫుటంగా ఎలా గోచరిస్తుందంటే, బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో ఆధునిక విద్యను, పాశ్చాత్య విద్యను ప్రవేశపెట్టి దాని యొక్క విలువల్ని భారతీయులకు నేర్పించారు. అందులో నుంచే భారతీయ మధ్యతరగతి మేధావి వర్గం ఆ ఆధునిక విద్యను, ఆంగ్ల విద్యను పునికి పుచ్చుకున్న ఈ భారతీయ మధ్యతరగతి మేధావి వర్గం బ్రిటిష్ వారి యొక్క గొప్ప గొప్ప సంస్కరణల్ని ఆహ్వానించారు. సతిని నిషేధించడం కావచ్చు, రైట్, బానిస వ్యవస్థను నిషేధించడం కావచ్చు, అదేవిధంగా
స్త్రీ శిశు హత్యల్ని నిషేధించడం కావచ్చు, వితంతు పునర్వివాహాలు చేయడం కావచ్చు, కుల వివక్ష నిర్మూలన చట్టం, మత వివక్ష నిర్మూలన చట్టం, నరబలుల నిషేధ చట్టం, ఇవన్నీ బాల్య వివాహాల నిషేధం, ఇవన్నీ బ్రిటిష్ వారు చేసిన సామాజిక సంస్కరణల పరంపర. ఈ సామాజిక సంస్కరణల పరంపర అనేది భారతీయ మధ్యతరగతి మేధావి వర్గానికి ఎంతో ఆకర్షింపజేసింది. అందుకే బ్రిటిష్ వారు ఇంకొన్ని రోజులుంటే భారతదేశం ఇంకా నాగరిక సమాజంగా నిర్మాణం అవుతుంది, భారతదేశ నిర్మాణం అనేది నాగరికత వైపుకి వెళ్తుంది అనేది మధ్యతరగతి మేధావి వర్గం యొక్క ప్రధాన ఆలోచనగా చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ సిపాయిలు చేస్తున్న తిరుగుబాట్లలో ఎంతోమంది సనాతన పండితులు ఉన్నారు. బ్రిటిష్ వారి యొక్క సామాజిక చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి వ్యతిరేకంగా బ్రాహ్మణ పండితులు, సనాతన బ్రాహ్మణులు, పురోహితులు ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ సంస్కరణవాదులకి ఈ సనాతనవాదులకి మధ్య సయోధ్య కుదరకపోవడంతో చివరికి ఈ మధ్యతరగతి మేధావి వర్గం ఆంగ్ల విద్యను ప్రవేశపెట్టి భారతదేశాన్ని అక్షర క్రమంలోకి తీసుకొచ్చిన బ్రిటిష్ వారితో పోరాడడానికి ఏమాత్రం సముఖంగా లేరు. రైట్, కేవలం వీరు వ్యతిరేకతని ప్రదర్శించారు. ఆ క్రమంలో ఇటు భారతీయ సిపాయిలకు సహకరించగా బ్రిటిష్ వారికి సహకరించగా ఒక తటస్థ ధోరణిని అవలంబించారన్నది ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తోంది. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా భారతదేశంలో 1857 తిరుగుబాటు ఒక గొప్ప తిరుగుబాటు విఫలం కావడానికి పలు కారణాలు దోహదపడ్డాయి. అటువంటి నాయకులు మనకి భారతీయ సిపాయిల్లో కనపడలేరు. అంతేకాకుండా బ్రిటిష్ వారికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, వనరులు ఉన్నాయి. రైట్, వారికి ఆయుధ సామాగ్రి కానివ్వండి, ఒక చోట నుండి మరొక చోటికి సైన్యాన్ని తరలించే ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ని కూడా చాలా రవాణా వ్యవస్థను గట్టిగా పటిష్టంగా వారు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం జరిగింది. రైట్, అదేవిధంగా ఈ సైన్యాన్ని తరలించడమే కాకుండా సైన్యంలో వారికి కావలసిన సమాచారాన్ని ఒక చోట నుండి మరొక చోటికి బదిలీ చేసే ఆ ప్రక్రియను కూడా బ్రిటిష్ వారు గొప్పగా సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. రైట్, వనరుల్ని పూర్తి స్థాయిలో కలిగి ఉన్నారు. అది మందుగుండు సామాగ్రి కావచ్చు, రైట్, తుపాకులు కావచ్చు, అదేవిధంగా వారికి కావలసిన దుస్తులు కావచ్చు, మరి వారికి కావలసిన మెడికేషన్, ముఖ్యంగా ఔషధాలు, మందుల పంపిణీ మరియు సరైన ప్రథమ చికిత్స, ఫస్ట్ ఎయిడ్ అనేది వారు అక్కడికక్కడే ఉంచుకొని ఉన్నారు. అది మన సిపాయిలకు లభ్యం కాలేదు. అదేవిధంగా బ్రిటిష్ వారికి స్థానికంగా పలు చోట్ల మద్దతు లభిస్తోంది. ఏ విధంగా మద్దతు లభిస్తోంది బ్రిటిష్ వారికి అంటే, మన నిజాం తరహా రాజ్యాలు బ్రిటిష్ వారికి విధేయపూర్వకంగా భక్తిపూర్వకంగా మెలిగాయి. అంతేకాకుండా తమ యొక్క సహాయాన్ని పూర్తిగా అందిస్తున్నాయి. మరి స్థానిక రాజ్యాలైన కొంతమంది రాజపుత్రులు రాజ్పుతానా వంశంలో కావచ్చు, అదేవిధంగా నిజాంలు కావచ్చు, మరియు మాన్సింగ్ లాంటి పాలకులు కావచ్చు, కొంతమంది సిక్కులు కావచ్చు, మరికొంతమంది గూర్ఖాలు కావచ్చు, ఇలాంటి పలు రాజకీయ వంశాలు, పాలకులు మరియు పలు భారతీయ వర్గాలు, సిక్కులు, గూర్ఖాలు లాంటి వారు బ్రిటిష్ వారి పక్షాన ఉండడంతో, అంతేకాకుండా మధ్యతరగతి మేధావి వర్గం కూడా ఈ తిరుగుబాటు పట్ల ఎటువంటి చొరవ చూపించకపోవడంతో ఈ తిరుగుబాటు వైఫల్యం జరుగుతుంది. బ్రిటిష్ వారు గెలవడానికి కూడా ఒక అవకాశం అనేది కలిసి వచ్చింది. రైట్, సో దిస్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ మేడ్ ద ఇండియన్ సిపాయిస్ వీక్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ బ్రిటిష్ soldiers enjoyed the upper hand over the Indian sepoys. Thus, finally, the revolt was suppressed successfully. The causes of 1857 revolt. 1857 తిరుగుబాటుకు కారణాలు. 1857 తిరుగుబాటుకు పలు కారణాలు దారితీశాయి. రైట్, అందులో ఆర్థిక పరంగా, రాజకీయ పరంగా, సామాజికంగా, మతపరంగా మరియు సైనిక పరంగా ఏ కారణాల వల్ల 1857 తిరుగుబాటు ప్రారంభమవుతుందో మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఆర్థిక పరంగా కారణం ఏంటి, ఎందుకు ఆర్థిక కారణం అనేది 1857 తిరుగుబాటుకు దారితీసింది ఒకసారి మనం గమనిస్తే, see here,
ఆర్థికంగా ఎక్కువ నష్టపోయిన వారు రైతులు అండి. సాధారణ రైతాంగం ఆర్థికంగా నష్టపోతుంది. ఎలా నష్టపోతుందంటే 1857 తిరుగుబాటుకు పూర్వం బ్రిటిష్ వారు 3 రెవెన్యూ పద్ధతులని ప్రారంభించారు. 1793లో జమీందారీ పద్ధతిని, రైట్, అదేవిధంగా 1820లో ఈ రైత్వారీ పద్ధతి అంతకుముందే ప్రారంభించినప్పటికీ 1820లో క్రియాశీలకంగా అమల్లోకి వస్తుంది. అదేవిధంగా 1833లో మహల్వారీ పద్ధతి. సో 1793లో జమీందారీ, 1820లో రైత్వారీ, 1833లో మహల్వారీ అనే 3 పద్ధతులు ద్వారా బ్రిటిష్ వారు తమ యొక్క భూభాగాల్లో రెవెన్యూను వసూలు చేయడం జరిగింది, భూమి శిస్తును వసూలు చేయడం జరిగింది. ఈ భూమి శిస్తు 50% నుంచి 70% వరకు మొత్తం పండిన పంటపై 50 నుంచి 70% వరకు భూమి శిస్తును వసూలు చేశారు. కొన్ని సందర్భాల్లో 66%, కొన్ని సందర్భాల్లో 70%కి కూడా ఈ భూమి శిస్తు అనేది చేరుకుంది. అయితే ఇక్కడ రైతు అనేవాడు పీడించబడ్డాడు. ముఖ్యంగా ఈ జమీందారీ మహల్వారీ విధానంలో రైతు అనేవాడు ఎలా పీడించబడుతున్నాడంటే భూమిపై యాజమాన్య హక్కును కోల్పోయాడు. రెండవది, భూమి శిస్తును సకాలంలో చెల్లించకపోతే రైతుడు తన యొక్క భూమిని కోల్పోతున్నాడు. నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఈ ఒక్కొక్కసారి ప్రకృతి సహకరించక అకాల వర్షాల వల్ల పంట నష్టం వాటిల్లినా, ప్రకృతి సహకరించక వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో పంట చేతికి రాక, పంట ఉత్పత్తి జరగక రైతు నష్టపోతుంటే ఆ సందర్భంలో కూడా మొట్టమొదట నిర్ణయించిన మేరకు భూమి శిస్తును రైతు తప్పనిసరిగా చెల్లించాల్సి వచ్చింది. ఒక ఫిక్స్డ్ రెవెన్యూ అనేది బ్రిటిష్ వారు వసూలు చేస్తున్నారు శాశ్వత ప్రాతిపదికపై జమీందారీ పద్ధతిలో భాగంగా. రైట్, ఒక జమీందార్కి మరియు బ్రిటిష్ వారికి జరిగిన ఒప్పందంలో భాగంగా 10 సంవత్సరాల పాటు జరిగిన ఒప్పందంలో భాగంగా ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అనేది 50%, 60% అనేది నిర్ణయిస్తున్నారు. అయితే ఆ క్రమంలో దుర్భిక్ష పరిస్థితుల్లో, వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో పంట దిగుబడి లేక, పంట ఉత్పత్తి చేతికి రాక, ఒకవైపు ఆకలి కేకల్లో, దుర్భిక్షంలో, కరువు కాటకాల్లో ప్రకృతి సహకరించిన సందర్భంలో ఈ రైతు లబోదిబో అని కొట్టుకుంటుంటే, ఆకలి కేకల్లో అలమటిస్తుంటే, మరొక వైపు జమీందారులు ఎక్కువగా బలవంతం చేయడం జరిగింది, పీల్చి పిప్పి చేయడం జరిగింది. ఈ జమీందారుల యొక్క బెడద నుంచి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి రైతులు వడ్డీ వ్యాపారుల్ని ఆశ్రయించడం జరిగింది. ఈ వడ్డీ వ్యాపారుల్ని ఆశ్రయించి అధిక వడ్డీకి రుణాలని తీసుకోవడం జరిగింది. సో ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యాజ్ హై యాజ్ 50 to 70% అగైన్. సో 55 నుంచి 70% అధిక వడ్డీకి రుణాలను తీసుకొని ఒకవైపు తమ యొక్క జీవనోపాధిని నిర్వహించుకుంటూ మరొక వైపు భూమి శిస్తును చెల్లించే దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో రైతులు ఉన్నారు. అలాంటి గత్యంతర పరిస్థితుల్లో రైతులు జీవనాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఒకవైపు పంట లేదు, మరొక వైపు ప్రకృతి సహకరించడం లేదు. ఈ ఆకలి కేకల్లో నుంచి తమను తాము రక్షించుకునేందుకు రైతులు వడ్డీ వ్యాపారుల్ని ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది. వడ్డీ వ్యాపారులు ఒక ఒప్పందం మేరకు లిఖితపూర్వకంగా సకాలంలో వడ్డీతో పాటు అసలు తిరిగి చెల్లించకపోతే ఆ రైతు పొలం చేస్తున్న పొలాలను వడ్డీ వ్యాపారులు స్వాహా చేసుకునే హక్కును కూడా ఆ లిఖిత పత్రం ద్వారా పొందారు. ఆ క్రమంలోనే వడ్డీ వ్యాపారులకు సకాలంలో తీసుకున్న రుణాల్ని చెల్లించలేక ఒకవైపు రైతు వడ్డీ వ్యాపారుల బెడద, మరొక వైపు జమీందారుల యొక్క బెడదతో సతమతమై తమ యొక్క జీవనోపాధిని కోల్పోయి ఇక అనివార్య పరిస్థితుల్లో రోడ్డుకెక్కి ఉద్యమాలు చేస్తున్నాడు. ఈ విధంగా గ్రామీణ వ్యవస్థలో తీవ్ర రైతు ఉద్యమాలు వస్తున్నాయి. ఈ రైతులు చివరికి మూకుమ్మడిగా కలిసి
బ్రిటిష్ వారి యొక్క రెవెన్యూ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడారు. బ్రిటిష్ రెవెన్యూ విధానానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు, బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా కాదు. ఇక్కడ జాతీయవాద స్ఫూర్తి లేదు. మన జాతి, మన దేశం, మన ప్రాంతం మనం పరిపాలించుకోవాలి, తెల్లదొరలు ఎవరు అనే స్ఫూర్తి రాలేదు ఇంకా. సో దిస్ నేషనల్ కాన్షియస్నెస్ yet to be started. That was not there in the minds of the Kisan or farmers, and that was not there in the various sections of the Indian society. Right? So, ఈ జాతీయవాద స్ఫూర్తి లేదు, మనమందరం ఒక్కటే అని. కేవలం వారి వారి సమస్యల కోసమే పోరాడుతున్నారు. రైతుకు బ్రిటిష్ వారు శత్రువు కాదు, బ్రిటిష్ వారు అవలంబిస్తున్న రెవెన్యూ వ్యవస్థ, రెవెన్యూ విధానాలు శత్రువుగా ఉన్నాయి. అందుకే బ్రిటిష్ వారికి రెవెన్యూ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా రైతులు పోరాడారు తప్ప బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా కాదు. ఒకవేళ జాతీయవాద స్ఫూర్తి వచ్చి వీరందరూ కలిసి బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి ఉంటే మనకి జాతీయోద్యమం వీడి సావర్కర్ చెప్పినట్టు సావర్కర్ సోదరుల యొక్క ఆకాంక్ష మేరకు 1857 తిరుగుబాటును ఈ మొదటి స్వాతంత్ర సంగ్రామంగా వర్ణించే అవకాశం ఉండేది. కానీ అలా జరగలేదు. నెక్స్ట్, రైతులకేమో బ్రిటిష్ వారి యొక్క రెవెన్యూ విధానాలు, ఆర్థిక విధానాలు ప్రమాదకరమైన స్థాయికి తీసుకొచ్చాయి. ఇక రెండవది రాజకీయ కారణాలు ఏంటి? రాజకీయ కారణాలు ఏంటంటే గమనించండి, లార్డ్ డల్హౌసీ ప్రతిపాదించిన దత్త సంక్రమణ సిద్ధాంతం లేదా రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై డల్హౌసీ, రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం. ఈ రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం లేదా దత్త సంక్రమణ సిద్ధాంతం ద్వారా డల్హౌసీ కొన్ని పదుల రాజ్యాలను బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో విలీనం చేశారు. అందులో సతారా, జైత్పూర్, సంబాల్పూర్, ఝాన్సీ, ఉదయ్పూర్, భగత్, నాగపూర్ పలు రాజ్యాలు ఉన్నాయి. ఈ రాజ్యాలన్నీ డల్హౌసీ సామ్రాజ్యవాద ధోరణిలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో విలీనం చేస్తున్నాడు. అండ్ ఇంపీరియలిస్ట్ డల్హౌసీ annexed these all territories on the pretext of doctrine of lapse in the year 1848. So from the year 1848 he initiated this policy and that was under practice till 1856. Right, 1848 నుంచి 1856 మధ్య కొన్ని పదుల రాజ్యాలను దత్త సంక్రమణ సిద్ధాంతం కింద బలి చేయడం జరిగింది. సో డల్హౌసీ యొక్క రాజకీయ కుట్రలు మరియు సిద్ధాంతమైన రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతానికి బలైన కొన్ని రాజ్యాలు రాజకీయ సంక్షోభంలో పడిపోయి తమ యొక్క దత్తపుత్రుల కోసం, తమ యొక్క రాజ్యాల స్వతంత్రత కోసం పోరాడడం జరిగింది. ఆ క్రమంలోనే ఈ పలు రాజ్యాలు, రాణులు ఈ 1857 తిరుగుబాటులో పాల్గొనడం జరిగింది. అందులో అవధ్ రాణి దుష్పరిపాలన నెపంగా అవధ్ రాజు వాజిద్ అలీ షా అవధ్ రాజ్యాన్ని కోల్పోయాడు. అవధ్ రాణి బేగం హజరత్ మహల్ తన యొక్క రాజ్యాన్ని కోల్పోయింది, తన రాజును కూడా కోల్పోయింది. ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ వారు రాజ్యాన్ని లాక్కున్నారో ఇక వెంటనే గుండె జబ్బుతో మరణించాడు వాజిద్ అలీ షా. ఇక బేగం హజరత్ మహల్ తన రాజును తిరిగి తీసుకురాలేదు, కానీ తన రాజ్యాన్ని తిరిగి తీసుకురావాలన్న బలమైన సంకల్పంతో గొప్పగా పోరాడింది. అదేవిధంగా లక్ష్మీబాయ్ ఆఫ్ ఝాన్సీని పరిపాలించిన లక్ష్మీబాయ్, అదేవిధంగా బీహార్ని పరిపాలించిన గొప్ప జమీందార్ కన్వర్ సింగ్, వీరందరూ గొప్పగా పోరాటం చేశారు. అదేవిధంగా కాన్పూర్ పాలకుడైన, కాన్పూర్కి పెన్షన్దారుగా ఉన్న కాన్పూర్ ప్రాంతంలో బాజీరావ్ II చివరి పీష్వా యొక్క దత్తపుత్రుడైన నానా సాహెబ్ కూడా 1857 తిరుగుబాటులో పాల్గొన్నవారు మరియు ఈ తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించిన బ్రిటిష్ సేనానుల గురించి మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చర్చిద్దాం. సో ఈ క్రమంలో ఈ రాజకీయ సిద్ధాంతాలు, రాజకీయ కారణాలు భారతీయ రాజులను, రాణులను 1857 తిరుగుబాటులో పాల్గొనే విధంగా చేశాయి. 1857 తిరుగుబాటుకు అనివార్యం చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, సామాజికంగా తలెత్తిన సంక్షోభం ఏంటి?
1857 తిరుగుబాటుకు సామాజిక పరంగా ఎటువంటి సంస్కరణలు 1857 తిరుగుబాటుకు అనివార్యం చేశాయి? ముఖ్యంగా 1829లో సతిని నిషేధించడం, అంతకుముందు 1802లో స్త్రీ శిశు హత్యల్ని నిషేధించడం, ఆడ శిశువుల్ని గొంతు నొక్కి వారి గొంతు నులిపేసి వారిని చంపేయడం, ఇవన్నీ మనం గతంలో చూసాం. ఎందుకంటే కేవలం మగ శిశువునే ఆస్తిగా భావించే రోజులు అవి. ఆ క్రమంలో ఆడ శిశువుల్ని హత్యగా గావిస్తున్నారు. రైట్. అదేవిధంగా భర్త చనిపోయిన అనంతరం స్త్రీని చితికి బలి కమ్మని, సజీవంగా అగ్నికి ఆహుతి కమ్మంటూ సతి అనేది ప్రోత్సహిస్తోంది. ఇలాంటి వాటిని నిషేధిస్తూ బ్రిటిష్ వారు కొన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చారు. రైట్. కుల వివక్ష నిర్మూలన చట్టం, అదేవిధంగా నరబలుల నిషేధ చట్టం, సతీ నిషేధ చట్టం, స్త్రీ శిశు హత్య నిషేధ చట్టం, పలు చట్టాలు తీసుకొచ్చారు. కానీ ఈ చట్టాలన్నీ భారతీయ సనాతన బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆలోచనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. సనాతన బ్రాహ్మణులు మేము బాల్య వివాహాలు చేసుకుంటాం, మేము సతిని ఆచరించుకుంటాం, అది ఆనవాయితీగా మా సంస్కృతి, మా యొక్క వేద శాస్త్రాలు ఇచ్చిన ఆస్తి, మాకు వాటిని సైద్ధాంతికంగా మేము అమలు చేస్తున్నాం. గత కొన్ని శతాబ్దాలుగా సతీ సహగమనం అనేది జరుగుతోంది, దీన్ని మేము నిర్వహిస్తాం, కొనసాగిస్తామంటూ సనాతన బ్రాహ్మణ పండితులు బ్రిటిష్ వారి పోకడలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడారు. అదేవిధంగా 1802లో స్త్రీ శిశు హత్యలు అనేటివి మా కుటుంబానికి ఆస్తిగా మేము మగ శిశువునే ఆహ్వానిస్తాం తప్ప స్త్రీ శిశువుల్ని కాదు అనే సనాతన వర్గాల వారు కూడా లేకపోలేదు. మరి ఈ విధంగా బ్రిటిష్ వారు సామాజిక పరంగా బ్రిటిష్ వారు తీసుకొచ్చిన అభ్యుదయవాద చట్టాలు భారతీయ సనాతన వర్గాన్ని పూర్తి కోపానికి, ఉద్రేగానికి గురి చేశాయి. నెక్స్ట్, మతపరంగా బ్రిటిష్ వారు క్రైస్తవ సంఘాలను, క్రైస్తవ మిషనరీలను భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టారు. చట్టబద్ధంగా 1813లో క్రైస్తవ సంఘాలు అనేటివి భారతదేశానికి వచ్చి భారతదేశంలో మత ప్రచారాన్ని చేసుకోవచ్చు. ఆ రకంగా బ్రిటిష్ వారు మత ప్రచారాన్ని చేస్తూ ఎంతోమంది దళిత హిందువులను, కుల వ్యవస్థ యొక్క ప్రభావానికి గురవుతున్న ఎంతోమంది బాధితులను, దళితులను, మరియు ఎటువంటి ఆసరా లేని మత్స్యకారుల్ని, మరియు తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్న చాలామంది బడుగు బలహీన వర్గాల వారిని బ్రిటిష్ క్రైస్తవ మతం అనేది ఆకర్షించింది. బ్రిటిష్ వారు తమ యొక్క క్రైస్తవ సంఘాల ద్వారా వారిని క్రైస్తవంలోకి లాగే ప్రయత్నం చేశారు. ఆ క్రమంలో బ్రిటిష్ వారు జనరల్ ఎన్లిస్ట్మెంట్ యాక్ట్, రైట్, జనరల్ ఎన్లిస్ట్మెంట్ యాక్ట్ని తీసుకురావడం జరిగింది. జనరల్ ఎన్లిస్ట్మెంట్ యాక్ట్ 1856లో లార్డ్ క్యానింగ్ కాలంలో దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా సర్వీస్ నిబంధనల చట్టం అంటాం దీన్నే. రైట్. సర్వీస్లో ఎవరైతే చేరారో వారిపై నిబంధనలు, మతపరంగా ఎటువంటి ఆచారాలు సర్వీసుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆచరించకూడదు, నుదుటిన తిలకం రాయకూడదు, గడ్డాలు పెంచుకోకూడదు, మీసాలు పెంచుకోకూడదు, మరియు సాంప్రదాయకంగా హిందూ మతాన్ని, హిందూ మత యొక్క బోధనలను, హిందూ మతం యొక్క ఆచారాలను ఇక్కడ పాటించకూడదు. సైన్యంలో ఒక సిపాయిలా పనిచేయాలి తప్ప ఒక హిందూ మతవాదిగా కాదు అంటూ బ్రిటిష్ వారు నియమ నిబంధనలను తీసుకురావడం జరిగింది. అంతేకాకుండా జనరల్ ఎన్లిస్ట్మెంట్ యాక్ట్లో భాగంగా బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ప్రబోధం మేరకు ఎక్కడ యుద్ధాలు జరిగినా కూడా ఆ మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్ళి యుద్ధాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. రెండవది, సముద్రయానం చేసి కూడా యుద్ధాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ సముద్రయానం చేస్తే హిందూ మతాన్ని కోల్పోతామన్న విశ్వాసం ఆ కాలంలో బలంగా నాటుకుపోయింది. ఆ క్రమంలో ఎంతోమంది సనాతన సిపాయిలు బ్రిటిష్ వారి యొక్క జోక్యానికి, మతంలో బ్రిటిష్ వారి యొక్క జోక్యానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు. రైట్. బ్రిటిష్ వారు ఒకవైపు మత మార్పిడిని చేస్తున్నారు, మరొక వైపు మతాచారాలు పాటించకుండా ఎన్నో నియమ నిబంధనలను తీసుకొస్తున్నారు. ఇవన్నీ
భారతీయ సిపాయిల యొక్క అసంతృప్తికి, నిరాశ నిస్పృహులకు కారణం కావడం జరిగింది. నెక్స్ట్, సైనిక పరంగా చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు ఏంటి? సైనిక పరంగా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే బ్రిటిష్ సైన్యంలో పనిచేస్తున్న భారతీయ సిపాయిలకు జీతభత్యాలు పెంపుదల లేకపోవడం, ఇంక్రిమెంట్స్ లేకపోవడం, ఎటువంటి హైక్స్ని బ్రిటిష్ వారు కల్పించకపోవడం, పదోన్నతులు లేకపోవడం, అలవెన్సులు లేకపోవడం, నో ప్రమోషన్స్, నో ఇంక్రిమెంట్స్, నో అలవెన్సెస్, నో బోనస్. బట్ there was apartheid or racial discrimination flourished in a wide scale. The spread of racial discrimination is uncountable. We cannot imagine the status of apartheid in India and the domination of whites. This is called the racial domination, racial discrimination. జాత్యహంకారం, బ్రిటిష్ వారి యొక్క జుగుప్సాకరమైన జాత్యహంకారం భారతీయ సిపాయిలు కావచ్చు, రైతులు కావచ్చు, సనాతన బ్రాహ్మణ పండితులు కావచ్చు, అదేవిధంగా పలు వ్యక్తులు కావచ్చు, తమ యొక్క స్థాయిని కోల్పోయారు, తమ యొక్క ప్రాధాన్యతను కోల్పోయారు, బ్రిటిష్ సైన్యంలో తమ యొక్క ఉనికిని కోల్పోయారు. ఆ రకంగానే భారతదేశంలో సిపాయిల తిరుగుబాటు అనేది ప్రారంభమైంది. వారికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కారణం కావచ్చు, వ్యక్తిగతంగా ఒక్కొక్క వర్గానికి ఒక్కొక్క కారణం కావచ్చు, వ్యక్తిగతంగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కారణం కావచ్చు, కానీ వారి యొక్క సమస్య మొత్తం ఒక బ్రిటిష్ వారే. దో దే హ్యాడ్ డిఫరెంట్ గ్రీవెన్సెస్, ఇండివిజువల్ గ్రీవెన్సెస్, ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్, బట్ their common enemy was British. So they started raising their voice against their common enemy, British policies. ఆ విధంగా బ్రిటిష్ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా వారు పోరాడడం మొదలుపెట్టారు. ఎక్కడ కూడా భక్తిపూర్వకమైన, దేశం అంటే భక్తిపూర్వకమైన అంశం అనేది కనపడదు, దేశభక్తి అనేది కనపడదు, దేశం కోసం ప్రాణాలను త్యాగం చేద్దామన్న అంశం కనపడదు. కేవలం తమ యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి, తమ యొక్క సమస్యలను లేవనెత్తుతూనే తిరుగుబాటు చేశారే తప్ప బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా కాదు, బ్రిటిష్ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా. ఒకవేళ బ్రిటిష్ వారు లక్ష్మీబాయికి ఝాన్సీ రాజ్యాన్ని ఇచ్చేస్తే, బేగం హజరత్ మహల్కి అవధ్ రాజ్యాన్ని కట్టబెడితే, అదేవిధంగా కన్వర్ సింగ్కి బీహార్లోని జమీందార్ పూర్తిగా దారాదత్తం చేస్తే, అదేవిధంగా సనాతన సాంప్రదాయ పండితులకి ఈ సామాజిక చట్టాల పరంపరను ఆపేస్తే, అదేవిధంగా రైతులకు రెవెన్యూ విధానంలో ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి రైతులకు అనుకూలంగా రెవెన్యూ విధానాలను తీసుకొస్తే అసలు తిరుగుబాటు వచ్చేదే కాదు. అంటే వారి వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల వీరు తిరుగుబాటులో పాల్గొన్నారే తప్ప ఎక్కడ కూడా జాతిపరమైన భావన లేదు, దేశభక్తి అనేది అసలు కనపడదు. రైట్. సో అందుకే దీన్ని జాతీయ సంగ్రామంగా, ప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామంగా వర్ణించడానికి ఆస్కారం తక్కువగా ఉంది. రైట్. సో ఇక్కడ తక్షణ కారణం ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ద ఇమీడియట్ కాజ్ ఆఫ్ ద 1857 రివోల్ట్? The immediate factor was the introduction of the Enfield rifle. ఇన్ని కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సైనిక పరంగా, మతపరంగా ఇన్ని కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ కారణాల వల్ల భారతదేశంలో పలు సామాజిక వర్గాలు, పండితులు, సనాతన పండితులు, రాజులు, రాణులు, జమీందారులు, సైనికులు, సిపాయిలు, ఆయా భారత సామాజిక వర్గాల్లో నిరాశ నిస్పృహులు తారాస్థాయికి చేరుకుని దాని యొక్క ప్రేలుడుకు ఒక నిప్పు రవ్వ లాంటి రవ్వ వదంతి రూపంలో వెలుగు చూసింది. ఆ నిప్పు రవ్వే ఎన్ఫీల్డ్ తూటాల వివాదం. 1856లో ఎన్ఫీల్డ్ తూటాల వివాదం అనేది ఆకాశానికి, తారాస్థాయికి చేరుకుంది. రైట్. మరి 57లో ఎన్ఫీల్డ్ తూటాలను అయితే
తీసుకురావడం జరిగింది. 57 జనవరిలో ఈ ఎన్ఫీల్డ్ తూటాలను ప్రవేశపెట్టి వీటిని పటిష్టంగా ఉపయోగించుకునే విధంగా బ్రిటిష్ వారు ఒక పథకాన్ని రూపొందించారు. సో దిస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ రైఫల్స్, the process of using is quite different from the traditionally being used. See here, the cartridge is there as a cap for the bullet. ఆ తుపాకీలో ఈ మందుగుండును ప్రవేశపెట్టే ముందు దానికి ఒక మూత ఉంది. ఆ మూతను నోటితో కొరికి బయటికి తీయాలి. బయటికి తీసి దాన్ని గన్లోకి ఎన్ఫీల్డ్ రైఫల్స్లోకి లోడ్ చేయాలి. లోడ్ చేసి దాన్ని ఆపరేట్ చేయాలి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు లోడ్, the sepoys must button off the cartridge. This is very important. The immediate factor was the introduction of the Royal Enfield rifle, and the cartridge had to be buttoned off before loading into the gun. Indian sepoys believed that the cartridge was greased with cow and pig fat. This was a rumor. This is not true. But they had believed that the cartridge was made up of, the grease on the cartridge was made up of fat of pig and cow. And this made huge spread of, and this made happen the 1857 revolt. And this is the flashlight of the revolt. And this triggered the revolt in the year 1857. And this is the rumor. This is not true. But this rumor spread like a forest fire. వాస్తవం కంటే వదంతికున్న పవర్ దేనికి ఉండదు, నిజానికి కూడా ఉండదు. నిజం ఒకే చోట నిలకడగా నిలుస్తుంది, కానీ రూమర్, వదంతి అనేది పాకుతూ ఉంటుంది. రైట్? సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ gossip or rumor. So the cartridge had to be buttoned off before loading into the gun. This is the system of using the newly introduced Royal Enfield guns, rifles. But Indian sepoys believed that the cartridge was greased with the fat of pig and cow, and this caused the revolt. And this is the immediate reason for the revolt. And this was against the Hindu-Muslim sentiments. Thus, they were reluctant to use the Enfield rifles, and they rejected the use of Enfield rifles. Cow is the sacred animal for Hindus, and pig is hated animal for Muslims. Muslims never tolerate the pork and the fat of pig, and the Hindus never tolerate the use of beef and cow fat. So this is completely changed the views of the sepoys. This triggered the moment in the year 1857, May 10th. 10th May 1857, the course of action and the plan of action was created at Meerut. Meerut is the place where the 1857 mutiny is started. And next day, the sepoys met at Delhi. So that from the different regiments and different infantries, the sepoys gathered at Delhi, saying the slogan Shahenshah-e Hindustan on 11th May 1857. But before that, we must discuss about the great Indian patriot Mangal Pandey. Mangal Pandey sacrificed his life for the sake of the nation. And that was the first sacrifice in the revolt of 1857. But he could not realize that he is going to create a mystery in the history of the modern face of India. ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో అతడు ఒక మిస్టరీని సృష్టించబోతున్నాడనేది అతడు కూడా ఊహించి ఉండడు. బట్ హిస్ సాక్రిఫైస్ అండ్ హిస్ sentence to death created huge awareness in the minds of
the native Indian. The course of 1857 revolt and important centers and leaders. Part 2. Let us discuss. So coming to the part 2, the revolt at Bareilly, the revolt at Allahabad and Benares, and the revolt at Bihar. These three are also very important. And the leaders at some other places of Indian subcontinent, right, we'll discuss elaborately. First coming to Bareilly. Bareilly, the leader was Khan Bahadur Khan. Bareilly ప్రాంతంలో ఖాన్ బహదూర్ ఖాన్ ముస్లిం సైన్యం యొక్క ఆధ్వర్యంలో, ముస్లిం సిపాయిల యొక్క ఆధ్వర్యంలో గొప్పగా బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాడు. అయితే కాన్పూర్ వీరుడైన క్యాంప్ బెల్ బహదూర్ ఖాన్ యొక్క తిరుగుబాటును పూర్తిగా అణచివేయడం జరిగింది. ఏ విధంగా బరేలీ ప్రాంతంలో తిరుగుబాటు నీరుగార్చబడింది కాలిన్ క్యాంప్ బెల్ ద్వారా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అలహాబాద్ అండ్ బనారస్. అలహాబాద్ అండ్ బనారస్. అలహాబాద్ మరియు బనారస్. బనారస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్. వారణాసి, కాశీ వారణాసి. Allahabad also, this is a Prayaga Kosha, Triveni Sangamam, the confluence point of the various river like Ganga, Yamuna, Saraswati. So here the revolt was headed by a Musalman, Maulvi Liaquat Ali. Maulvi Liaquat Ali was the leader, and the revolt was suppressed by the British Commander-in-Chief Council in the year 1858. Though the revolt led in a wide scale by the Muslim Sipais and the various Musalmans actively participated in the revolt, the result was very bad in favor of British. Very bad. And finally 1857 revolt was suppressed by council. British emerged victorious at Allahabad and Benares. Muslim Sipais were suppressed outrightly. Coming to the next, Bihar. This is very, very important. An important milestone in the history of 1857 revolt taken place and recorded from Jagadishpur, Arrah, a place at Jagadishpur, a small zamindari, Jagadishpur, and zamindar was, Jagadishpur is a Zagir, great Jagir, and zamindar was Kanwar Singh. Kanwar Singh was the leader, and the amalgamation of the various zamindars in and around Bihar, they merged, they gathered, and they formed a confederation under the leadership of Kanwar Singh, fought against the interest of British revenue structure, revenue policies. And the zamindars started questioning directly to the British colonial and revenue activities, mainly the revenue structure. The revenue structure of British is against the interest of Indian peasantry. So the strike questioned by the zamindar, why the Indian peasant should pay the taxation or rent or land revenue to the British. What is the reason behind it? We should not pay the rent, and this entire revenue structure is created in favor of British. British created this mainly for their own benefits, not for the sake of the Indian nations, not to protect the peasantry of India. This is against the livelihood conditions of the peasantry and the native Indian loyal zamindars. And all zamindars who are loyal to the nation, they created huge violence against the British revenue structure to suppress the revolt under the leadership of Taylor, under the leadership of Vincent Eyre, William Taylor, Vincent Eyre, John Lawrence. But finally the revolt was suppressed here. And the revolt was suppressed by
Campbell. Finally, thus the revolt came to an end, and this is also an important milestone in the history of Indian Revolt 1857. The revolt at Bihar under the leadership of Conversing by the amalgamation of the various zamindars in and around Bihar. Okay. Next, some other leaders, the various spots of Indian subcontinents, let us discuss. Coming to Hyderabad. In the state of Hyderabad, Hyderabad has the alliance of British power. Hyderabad did not show any kind of violence against the British. And moreover, Hyderabad was a part of subsidiary alliance. Hyderabad had alliance with the British power. Hyderabad supported in each and every revolt and movement to the British. And whatever the movements against the British took place in South India, in the Deccan part of India, was suppressed by Nizams or Hyderabad state completely and extended the support in favor of British. So, Hyderabad state or Hyderabad is a place which is conducive for the growth and the development of British imperial and sovereign power, as the rulers of Hyderabad assisted British Empire very much. Coming to the ruler of Hyderabad at the time of the 1857 revolt, Absolute Dawla, and the enemy of British in 1857 revolt was Turabas. And this Turabas repeatedly appealed to the Nizam against the activities of British. But the time came to the revolt of 1857. At the time, he exposed the discontentment in the form of the revolt and started against British. Immediately he was captured by Nizam's cops and sentenced to death in the street of the Hyderabad. And Absolute Dawla sent an hurried warning to the people of Hyderabad: should not take any word or any activity against the British imperialism. This is the warning from Hyderabad Nizam Absolute Dawla. And the revolt was successfully suppressed by Henry Davidson, British resident in Hyderabad state. As Hyderabad was a part of subsidiary alliance, British resident Henry Davidson successfully suppressed the revolt with the assistance of Hyderabad Prime Minister Salarzang. Hyderabad Prime Minister Salarzang అనే ప్రధానమంత్రి హైదరాబాద్ నిజాం ప్రధానితో కలిసి ఆనాటి బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ అధికారి ఈ తిరుగుబాటును అణచివేశాడు. చివరికి ఈ తురాబాస్ని ఊరి మధ్యలో చెట్టుకు వేలాడదీయడం జరిగింది, ఉరివేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా హైదరాబాద్లో 1857 తిరుగుబాటు ముగిసింది. And finally, British observed the activities of Hyderabad state and Nizam. And finally, Nizam was honored by British as Star of India. Which of the following Nizam received a title from British as Star of India? Was he? Absolute Dawla, very, very important. And who was the Nizam during the time of 1857 revolt? The Nizam was Absolute Dawla, who possessed the title Star of India. Let us discuss few other
leaders expressed their views and ideas and their discontentment against the interest of British imperialism and colonialism. Right. As we discussed, Barakpur in Bengal, that leader of 34th Infantry, Sipahi of 34th Infantry, Mangal Pandey actively participated. We discussed this. Next, coming to Delhi, Bahadur Shah and General Bhakt Khan, his Mir Bakshi. Next, again Delhi, few ordinary people are also actively participated. Right. Under the leadership of Hakim Hasanullah, he was a chief advisor to Bahadur Shah too. Bahadur Shah, రెండవ బహదూర్ షాకి ప్రధాన సలహాదారుడుగా ఉన్న హకీం హసనుల్లా ఆధ్వర్యంలో సాధారణ ప్రజలందరూ పోరాడడం జరిగింది. అదేవిధంగా లక్నోలో వి డిస్కస్డ్ ఫర్ లెంతీ పీరియడ్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ బేగం హజరత్ మహల్ అండ్ హర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ బిర్జిస్ ఖాదేర్ సన్, సో షీ ఫాట్ ఫర్ her adopted son, her own son Birjis Khader, and then Ahmadullah Khan. Right. So Kanpur leader Nana Sahib also assisted and served, played an active role in the revolt of Kanpur as well as Lucknow. Next, coming to Kanpur, Nana Sahib, Rao Sahib, Tantia Tope, and next Azimullah Khan. The activity played by a Muslim ruler, Muslim leader, Azimullah Khan, is unforgettable, is remembered till today. So this is an important thing we must remember, Azimullah Khan. Next, coming to Jhansi, Lakshmi Bai, and next Bihar, Jagdishpur, Kanwar Singh and Amar Singh. They are the brothers of జమీందార్ గొప్ప జమీందార్ సోదరులు అమ్మ వీరు, కన్వర్ సింగ్ మరియు అమర్ సింగ్. నెక్స్ట్ మౌల్వీ లియాఖత్ అలీ, అలహాబాద్ అండ్ బెనారస్. కమింగ్ టు సమ్ అదర్ లీడర్స్ ఆఫ్ దిస్ రివోల్ట్, ఫరూకాబాద్ ఫ్రమ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్, ద లీడర్ Tufzal Hazan Khan. See, Farooqabad is located in Uttar Pradesh under the leadership of a Muslim Sipahis led the movement. Faizabad, Maulvi Ahmedullah, he declared the revolts as jihad against English. See, this is a beautiful term used in the 1857 revolt, jihad. Jihad is recorded which of the following site of 1857 revolt, and that is Faizabad, Uttar Pradesh, in the state of Awadh. Maulvi Liaquat Ali, Maulvi Ahmedullah declared for jihad. We must focus the beauty of Islamic history and the glory of Islamic history in the medieval days. There are few terms are very important. Every competitive aspirant or fresher learner or any viewer must observe these things. What are the revolutionary changes introduced in the medieval days, as the culture is completely amalgamated, and the amalgamation of Persian or Muslims with the Hindus led to the composite culture in medieval days. And few system of their administrations, like Delhi Sultanate and the Mughals, their administration is quite different from the native Indian administration. And various terms are introduced, Persian terms like jihad. Jihad means holy war in Islam. As per the holy scripture of Islam, Quran, jihad means holy war, పవిత్ర యుద్ధం అంటాం. ఒక శత్రువు మన మతంపై ఎవరైనా దాడి చేస్తే మన మతస్థులందరూ కలిసి అతడితో యుద్ధం చేయొచ్చు, ఆ శత్రువులతో యుద్ధం చేయొచ్చు. పవిత్రమైనతను కాపాడడానికి చేయవలసిన యుద్ధమే జిహాద్. జిహాద్ని తప్పుదోవ పట్టకూడదు,
తప్పుదోవ పట్టించకూడదు. జిహాద్ని మిస్డైరెక్ట్ చేయకూడదు, మిస్మేనేజ్ చేయకూడదు. కానీ జిహాద్ని ప్రస్తుత తరుణంలో ఈ ఉగ్రవాదులు తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు. క్రమంగా మనం చర్చించుకోవాలంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ సెన్సిటివ్ ప్లేస్ వేర్ the revolts, movements and various activities against the government is taking place, like the terrorist activities. టెర్రరిజం అనేది, ఉగ్ర పంజా అనేది ప్రభుత్వానికి పెద్ద సవాలుగా మారిపోయింది. ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో అటు చైనా, ఇటు పాకిస్తాన్, ఇటు భారతదేశం, ఈ 3 దేశాల మధ్య నలిగిపోతుంది మొన్నటి వరకు. బట్ రీసెంట్లీ ద సిచ్యువేషన్ హ్యాస్ been changed. But prior to that, the terrorists, they use this sensitive zone for their activities based on jihad. But the jihad was misused totally. జిహాద్ని పూర్తి స్థాయిలో దుర్వినియోగం చేశారు, పూర్తి స్థాయిలో తప్పుదోవ పట్టించారు. మద్రసాస్, ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్ or Muslim students were totally misdirected. ఉగ్రవాదాన్ని ఉగ్గుపాలుతో పోసి నూరిపోసి ఆ మత విద్యను అభ్యసించడానికి వచ్చిన ముస్లిం పిల్లలను వారి యొక్క మస్తిష్కాల్లో ఉగ్ర పంజాను నూరిపోశారు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ జిహాద్ ఈస్ మిస్యూజ్డ్ టోటలీ. అదే జిహాద్ని ఇక్కడ 1857 తిరుగుబాటులో ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నారంటే దానికి ఒక న్యాయం ఉంది, ధర్మం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ బ్రిటిష్ వారి యొక్క వికృత చేష్టల నుండి, వికృత పోకడల నుండి భారతదేశ ఇస్లాం సామ్రాజ్యానికి పెనుముప్పు వాటిల్లింది. ఎందుకంటే మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని పూర్తిగా సర్వనాశనం చేసిన వారు బ్రిటిష్ వారే. మరి అలాంటి ఇస్లాం సామ్రాజ్యం తగలబడుతోందంటే దీన్ని మనం కాపాడాలి, మళ్ళీ మనం పూర్వ మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాలి అన్న ఉద్దేశంతో, ముస్లింల యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని మళ్ళీ నిలబెట్టాలి అన్న ఉద్దేశంతో, దృఢ సంకల్పంతో జిహాద్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. సో ద జిహాద్ ఆఫ్ మౌల్వి అహ్మదుల్లా is given the justification and there is a strong reason behind it. But the jihad of terrorists nowadays, these are meaningless and moreover collapsed the government activities and the common. Let us discuss the important centers and leaders. And finally, the revolt was suppressed and oppressed by the British commander-in-chief. And here, there is a scope to get the questions for preliminary examinations. Again and again. Several times the question came from this zone, and this is the important zone for all competitive exams. So dear aspirants, see here at preliminary level, the places of the revolt and the leader of the revolt and suppressed by the British commander-in-chief. See, first of all, the revolt is started at Meerut, but Sipais, huge number of Sipais and troops gathered at Delhi under the directions of Bahadur Shah II and his Mir Bakshi. Mir Bakshi means the commander-in-chief of Bahadur Shah. Mir Bakshi was General Bakht Khan. General Bakht Khan was the real founder of the 1857 revolt from Delhi. And the nominal leader of 1857 revolt was Bahadur Shah. Let us discuss the Mir Bakshi played a key role in the movement. But Bahadur Shah, by knowing the cunning nature and the imperial power of British, Bahadur Shah denied, refused, disagreed the proposal of the Sipais, and he appealed